Praise the Lord and good morning, church. దేవునికి స్తోత్రము సంగమా, అందరికీ ఉదయకాలం యొక్క శుభాకాంక్షలు. As I have been telling you for quite a long time that the seasons have changed and we are cruising in the midst of changed seasons. చాలా కాలం నుంచి నేను చెప్తా వస్తా ఉన్నాను, కాలములు మారినాయి, సమయములు మారినాయి. ఆ మారుతున్న కాలంలో సమయాల మధ్యలో మనం దూసుకొని వెళ్తా ఉన్నాం. We need to have a better understanding of how God wants us to condition ourselves when the things are changing around us. మన చుట్టూన్న పరిస్థితులు మారుతున్న సమయంలో మనము ఏం మార్చుకోవాలి, ఏ రకంగా బ్రతకాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడో అది అర్థము చేసుకోవడము చాలా ప్రాముఖ్యం. And we know that the church will go through tribulations, persecutions. Not only that, it will go through great tribulations in days forward. మనకు తెలుసు సంఘము శ్రమల నుంచే కాదు, కష్టాల నుంచే కాదు, మహా గొప్ప శ్రమకాలం నుంచి కూడా సంఘం వెళ్ళవలసి ఉందని మనకు తెలుసు. How we grow, how we mature and how we handle those days matters. మనం ఎట్లా ఎదుగుతామో, ఆ రోజుల్లో పరిపక్వత కలిగి ఎట్లా జీవిస్తామనేది చాలా ముఖ్యం. If we are not prepared well, we might fall, we might lose all that God has prepared for us. మనము సరిగా సిద్ధంగా పడిపోతే ఆ రోజులో మనం పడిపోతాము. ఏవైతే దేవుడు ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాడో అది మనం కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. In my last message, I spoke about persecution and how the church can have a right biblical perspective about persecution. నేను చెప్పి ఉన్న గత యొక్క వర్తమానంలో హింస అంటే ఏంటి, వాక్యానుసారమైన హింస గురించి మనము ధ్యానించుకున్నాం. Our belief must come from the word of God. మన విశ్వాసము దేవుని వాక్కు పైన ఆధారపడి ఉండాలి. And our practices must have its root in the word of God. మనం ఏమైతే చేస్తున్నామో అది కూడా దేవుని వాక్కు పైన ఆధారపడి ఉండాలి. So people who are not entwined with the word of God, who don't give time to understand God from the word of God, then it becomes very difficult to understand God, and it becomes very difficult for them to understand how to condition themselves. ఎవరైతే దేవుని వాక్యాన్ని సరిగా అర్థము చేసుకోరో, వాక్యంలో దేవుడు ఏమన్నా సరిగా అర్థము చేసుకోరో, అటువంటి పరిస్థితిలో వాళ్ళు సరిగా నిలబడడానికి అవకాశం ఉండదు. So it is very, very important for a Christian to study God's word, meditate God's word, understand who their God is, understand the ways of God, understand what He is trying to tell them, and respond to God. కాబట్టి ఒక క్రైస్తవునికి వాక్యము చాలా ప్రాముఖ్యము, వాక్యము చదవడము, సమయం గడపడము చాలా ప్రాముఖ్యము. వాక్యంలో ఏం దేవుడై ఉన్నాడు, ఏం మాట్లాడుతున్నాడో అది తెలుసుకోవడము క్రైస్తవునికి చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. But unfortunately, Christian is so busy in this world and the affairs of this world and the cares of this world, he has no time to spend with God. He has no time to know God from His word these days. దురదృష్ట ప్రకారము ఈ రోజుల్లో చాలా మంది క్రైస్తవులకు దేవుని వాక్యంతో, దేవునితో సమయం గడపకుండా లోకంలో చాలా బిజీగా అయిపోయినారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. So when time of testing comes, when we are tested for our faith, we will fall away from all that God has prepared for us. పరీక్ష సమయం వచ్చినప్పుడు, మనం పరీక్షించబడుతున్నప్పుడు దేవుడు ఏమైతే ఆశిస్తున్నాడో దాని నుంచి పడిపోతారు. I told you last that there are so many teachings out there. People are preaching so many things outside. నేను గతసారి మీతో పంచుకున్నాను, బయట వెళ్ళి చూస్తే ఏవేవో బోధిస్తా ఉన్నారు, అనేకమైనవి భిన్నమైనవి బోధిస్తా ఉన్నారు. There are some people who are preaching about Christianity that doesn't have cross and suffering and persecution. సిలువ లేని, శ్రమలు లేని, హింసలు లేని ఒక సిలువను, అటువంటి క్రైస్తవ్యాన్ని కొందరు బోధిస్తా ఉన్నారు. That is the Christianity that has been presented outside. ఆ క్రైస్తత్వాన్ని వాళ్ళు బయట ప్రకటిస్తా ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. But we are trying to see what Bible really talks about suffering, persecutions in the context of following Christ. కానీ దేవుని వాక్యం ఏం మాట్లాడుతుంది, దేవుణ్ణి వెంబడించే సమయంలో బైబిల్ అనుసారంగా శ్రమల గురించి ఏం మాట్లాడుతుంది అనేది వాక్యానుసారంగా అర్థము చేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Let us recap and see what we have seen
The last week, గత వారం మనం ఏం నేర్చుకున్నామో దాన్ని మనం జ్ఞాపకం తెచ్చుకున్నాం. from the scriptures we have seen that it is not only granted for us to suffer, but we are destined to suffer for Jesus Christ. లేఖనాల్లో మనం చూసినాము యేసుక్రీస్తు కోసము శ్రమలు పొందడము అది మనకు అనుగ్రహించింది, అది మనకు ఇవ్వబడింది, అది మన గమ్యమై ఉంది. Along with Christ we received eternal life. Along with eternal life it has been given for us to suffer for him. క్రీస్తుతో పాటు నిత్య జీవితం మనకు ఇవ్వబడింది, క్రీస్తుతో పాటు శ్రమలు కూడా మనకి ఇవ్వబడినాయి. There is nothing called secret Christian life. రహస్యమైన క్రైస్తవ జీవితం అంటూ ఏది లేదు. It is all about living in the light and suffering for Christ. వెలుగులో జీవించడము, క్రీస్తు కోసం శ్రమపడడం అదొక్కటే ఉంది. So it is been destined for us to suffer. We are granted, it has been given to us to suffer for him. ఆయన కోసము శ్రమ పొందడానికి, బాధలు పొందడానికి మనకు ఇవ్వబడింది, మనకు అనుగ్రహించబడింది. And today the kind of Christians that we see, they want Christ but they don't want suffering because of Christ. ఈ రోజుల్లో చూసినట్లయితే క్రైస్తవులకి క్రీస్తు కావాలి, కానీ క్రీస్తు వచ్చే శ్రమలు వద్దు. Because they don't want the suffering of Christ or to be one with his suffering, they compromise with the system of the world. వాళ్ళకి శ్రమలు వద్దు కాబట్టి, క్రీస్తు వచ్చే శ్రమలు వద్దు కాబట్టి లోకంతో వాళ్ళు రాజీ పడిపోతా ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. So we are supposed to understand that it is given to us to suffer for him. మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటంటే క్రీస్తులో శ్రమలు పొందడానికి అది మనకు ఇవ్వబడింది. Today, tomorrow or day after, as long as I'm here, my job is to make you understand what the scriptures talk about spiritual life and spiritual journey. ఈ రోజు, రేపు, ఎల్లుండి ఎప్పుడెప్పుడైతే నేను ఇక్కడ నిలబడతానో ఆత్మీయత ఏంటి, ఆత్మీయ ప్రాణం అంటే ఏంటి అది చెప్పడము నా బాధ్యత. How you respond to the word of God, how you are being prepared in the presence of God and how you walk before God is your business before God. మీరు ఏ రకంగా స్పందిస్తా ఉన్నారు, దేవుని మాట వచ్చినప్పుడు ఏ రకంగా మీరు స్పందిస్తా ఉన్నారు, అది మీ పనే ఉంది. As long as church is not serious with God and his word, there will be no revival. సంఘము దేవుని పట్ల, దేవుని వాక్యం పట్ల ఎప్పటి వరకు తీవ్రతతో ఉండదో అప్పటి వరకు ఉజ్జీవం ఉండదు. So not only that we are granted or destined to suffer for Christ, Bible says, Peter says, prepare or arm yourself to suffer for him. Prepare to suffer for him. క్రీస్తులో మనకు శ్రమలు ఇవ్వబడమే కాదు, అనుగ్రహించబడమే కాదు, పేతురు చెప్పినాడు ఆ శ్రమలు అనుభవించడానికి మిమ్మల్ని మీరు సిద్ధపరచుకోండి. And not only we have seen that we are supposed to prepare and suffer for Christ, we saw that our faith that is more precious than silver and gold, it shall be tested through sufferings. మనం ఇంకా ఏం చూసినాము అంటే క్రీస్తులో మనకు శ్రమలు, ఇబ్బందులు దానికోసం సిద్ధపడమే కాదు, మన విశ్వాసము వెండి బంగారము కంటే అది పరీక్షించబడుతుంది. The genuinity of our faith will be tested. మన విశ్వాసం యొక్క నిజాయితీ పరీక్షించబడుతుంది. So when we go through suffering, persecutions and trials, we are being tested whether we are really genuine followers of Jesus or not. కాబట్టి కష్టాల గుండా, శ్రమల గుండా, ఇబ్బందుల గుండా మనం పోతున్నప్పుడు మనము నిజాయితీ పరులమేనా లేదా క్రీస్తుని వెంబడిస్తున్న నిజాయితీ పరులమేనా అనే పరీక్ష చేయబడుతుంది. The suffering and trials, temptations and persecutions will test whether I truly follow Jesus for eternal life. కష్టాలు, శ్రమలు, ఇబ్బందులు ఏం చూపిస్తాయంటే యేసును నిత్యత్వం వరకు నిజంగా నేను వెంబడిస్తున్నానా. It shows whether we truly want eternal life that God promises for us. దేవుడు ఏ నిత్య జీవితం అయితే నిజంగా వాగ్దానం చేసినాడో దానికోసం మనం వెంబడిస్తున్నామా. Amen. ఆమేన్. That is what it will reflect to us. అది మనకు చూపిస్తుంది. And also this is what I shared with you the last, Matthew chapter 13. Turn your Bibles and just whatever God speaks to you, start writing down, note it down so that you can, study those words once again once you go back home. గతసారి మీతో నేను పంచుకున్నాను మత్తయి సువార్త 30వ అధ్యాయము. దయచేసి అందరూ బైబిల్ తెరవండి. దేవుడు మీతో ఏమేమైతే మాట్లాడుతున్నాడో అవన్నీ రాసుకోండి. I told you about the parable of the sower.
some of the seeds fell on the ground, some of the seeds fell on the rocky ground, some fell among the thorny bush, and some fell on the right ground. అక్కడ విత్తనాలు విత్తే ఉపమానం గురించి నేను మీతో పంచుకున్నాను. కొన్ని విత్తనాలు మంచి నేలలో పడ్డాయి, కొన్ని ముళ్ళ పొదల్లో పడ్డాయి, కొన్ని మార్గంలో పడ్డాయి. So what I want to focus right now is verse 20. ఈరోజు ఇప్పుడు 20వ వచనం పైన దృష్టిని నేను పెట్టాలని కోరుకుంటా ఉన్నాను. Here the seeds fell on the rocky ground. Especially these are the kind of the people who hear the word, receive the word with joy. ఇక్కడ ఏ విత్తనాలతో పడినాయో అవి బండపైన పడినాయి. వాళ్ళు వాక్యాన్ని విని సంతోషంతో స్వీకరిస్తారు. They receive the word with joy, but there are no roots going deep into the soil, because you have soil superficially, but there are rocks beneath. వీళ్ళు వాక్యాన్ని సంతోషంగా తీసుకుంటారు, కానీ వీళ్ళకి క్రింద వేరు లేనందున వాళ్ళు నిలవలేరు. So the roots will not go deep down into the soil because of the rock. ఆ బండ ఉంది కాబట్టి ఆ వేర్లు భూమి లోపలికి వెళ్ళవు. Because there is no root when suffering comes. శ్రమలు వచ్చినప్పుడు ఆ వేర్లు ఉండవు కాబట్టి. Bible says when tribulation or persecution arises on account of the word, immediately they fall away. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, శ్రమలు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు వెంటనే పడిపోతారు. For the sake of the word, దేవుని వాక్యము నిమిత్తం, when the word of God comes to them, when the gospel comes to them, when the message of God comes to them, they will receive the word for eternal life with great joy. వాళ్ళ But దగ్గరికి along with that word comes persecution and also tribulation, but when it comes they will fall away. వాళ్ళ దగ్గరికి దేవుని వాక్కు వచ్చినప్పుడు, స్వార్థ వచ్చినప్పుడు, దేవుని నుంచి ప్రత్యక్షమైన వాక్కు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చాలా సంతోషంతో స్వీకరిస్తారు. కానీ కష్టాలు వచ్చినప్పుడు, శ్రమలు వచ్చినప్పుడు దేవుని వాక్కు నిమిత్తము వెంటనే వాళ్ళు పడిపోతారు. They will fall away. వాళ్ళు పడిపోతారు. They want a Christianity without suffering. శ్రమలు లేని క్రైస్తవ్యం వాళ్ళకి కావాలి. They want a Christianity without persecution. హింస లేని క్రైస్తవ్యం వాళ్ళకి కావాలి. So they cannot handle those days and they will just fall away. కాబట్టి ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు నిలబడలేరు, పడిపోతారు. They are the people who don't have spine to stand. నిలబడడానికి కావాల్సిన వెన్నపూస వాళ్ళకు ఉండదు. So what happens to a person who doesn't have a strong spine? నిలబడడానికి వెన్నపూస గట్టిగా లేకపోతే ఏమవుతుంది? They will bend down. వాళ్ళు ఉంగిపోతారు. They cannot stand straight. వాళ్ళు సరిగా నిలబడలేరు. So you will see many Christians falling away or bending down because they don't have deep roots in the word of God. కాబట్టి దేవుని వాక్కుల లోతైన వేర్లు చాలా మంది క్రైస్తవులకు ఉండవు, కాబట్టి వాళ్ళు ఉంగిపోతారు, వాళ్ళు పడిపోతారు. But a person who grows in the word of God, కానీ ఏ వ్యక్తి అయితే దేవుని వాక్యంలో ఎదుగుతాడో, a person who grows in understanding of God's word, దేవుని వాక్యం అర్థము చేసుకునే విషయంలో ఎవరైతే ఎదుగుతారో, they will be strong in those days. ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు బలముతో నిలబడతారు. They will not fall away. వాళ్ళు పడిపోరు. They will not give in to the temptations and trials that are taking place in their life. ఆ సమయంలో వాళ్ళ జీవితంలో వచ్చే శోధనలకు, పరీక్షలకు వాళ్ళు అప్పగించుకోరు. Because they have an understanding that they have been destined to suffer, they will not, give up. ఎందుకంటే శ్రమలు పొందడానికి వాళ్ళకి అనుగ్రహించబడిందని తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు వదులుకోరు. Because they know that it has been granted for them to suffer, they will remember that word and they will take their stand. శ్రమలు పొందడానికి వాళ్ళకి ఇవ్వబడింది కాబట్టి ఆ వాక్యాన్ని గుర్తు తెచ్చుకుంటారు, వాళ్ళు నిలబడతారు. Because they know that, their faith is tested through persecutions, they will not give up. హింసల చేత వాళ్ళ విశ్వాసము పరీక్షించబడుతుందని తెలుసుకొని వాళ్ళు వదులుకోరు. They will not give up because their roots are in the word of God. వాళ్ళ వేర్లు దేవుని వాక్కులో ఉన్నందున వాళ్ళు వదులుకోరు. So let us continue the same message. అదే వర్తమానాన్ని మనము ముందు ధ్యానించుకుందాం. Let us go to the fourth point. 4వ అంశానికి మనం వద్దాం. Turn with me to 2 Timothy chapter 3 verse 10 to 12. నాతో పాటు 2 తిమోతి 3వ అధ్యాయము 10 నుంచి 12 వచనాలు. Please follow me carefully. దయచేసి జాగ్రత్తగా వెంబడించండి. This is the last letter written by Apostle Paul to Timothy. అపోస్తలుడైన పౌలు ఆయన రాసిన చివరి పత్రిక తిమోతిది. Always remember the context of this letter. ఎప్పుడు కూడా ఈ పత్రిక యొక్క సందర్భాన్ని జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. So Paul knows that his time to depart from this world
has come and he wants to encourage Timothy in the ways of God and the ministry. పౌలు తను చనిపోయే సమయం వస్తుంది కాబట్టి ఆయన గ్రహించి తిమోతిని దేవుని వాక్యంలో దేవుని మార్గంలో ప్రోత్సహిస్తూ రాస్తున్న పత్రిక ఇది. Follow the word of God very carefully. దేవుని వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా మీరు వెంబడించండి. What did Paul say to Timothy? పౌలు తిమోతితో ఏం మాట్లాడాడు? Timothy, you know and you have followed my teaching, my conduct, my aim of life, my patience, my love, my steadfastness. తిమోతి, నీకు తెలుసు, నా జీవితం తెలుసు, నా నడక తెలుసు, నా విశ్వాసం తెలుసు, నా ప్రయాసం నీకు తెలుసు. And you know my persecutions and suffering. నేను పొందిన శ్రమలు ఇబ్బందులు కూడా నీకు తెలుసు. Here there are two things that Paul is saying. ఇక్కడ పౌలు మాట్లాడుతూ రెండు విషయాలు ఉన్నాయి. You have followed me not only in my teachings, in my conduct, my aim of life, my faith, my patience, my love, my steadfastness, but also in my persecutions and suffering. You followed me in all of these things. పౌలు ఏమంటున్నాడు? తిమోతి, నువ్వు నా బోధనలోనే కాదు, నా నడకలోనే కాదు, నా జీవిత గురిలోనే కాదు, నా సమర్పణలోనే కాదు, నేను హింసల గుండా వెళ్తున్నప్పుడు కూడా నువ్వు నన్ను వెంబడించినావు. Not only that you have followed me in all of these things, you know what happened to me in Antioch, Iconium and Lystra, and what persecutions I endured. You also know these things. ఇవన్నీ నీకు తెలుసు కదా తిమోతి. ఇంతే కాకుండా యాంటియోక్లో ఏ శ్రమలు వచ్చినాయి, ఎన్ని హింసలు వచ్చినాయి, ఇలా నిలబడినామో ఇవన్నీ నీకు తెలుసు కదా తిమోతి. Hallelujah. హల్లెలూయా. And how the Lord rescued me from them all. ఆ అన్నిటి నుంచి ప్రభువు నన్ను ఇట్లా విడిపించినాడు. And then he said, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. దాని తర్వాత పౌలు చెప్పిన మాట, ఎవరెవరైతే క్రీస్తు యేసులో దైవికమైన జీవితం జీవించాలనుకుంటారో అందరూ శ్రమల పాలవుతారని చెప్పాడు. He says, all who live a godly life. ఎవరెవరైతే దైవికమైన జీవితం జీవిస్తారో వాళ్ళందరూ. He includes himself. ఆయన కలుపుకొని చెప్తా ఉన్నాడు. Because he's living a godly life for God, he's being persecuted. ఆయన దేవుని కోసము దైవికమైన జీవితం బ్రతుకుతున్నాడు కాబట్టి ఆయనకు శ్రమలు కలిగినాయి. He raised many leaders under him, and one of the leaders to whom he's saying we will be persecuted. To live a godly life means to suffer for God. ఆయన ఎందరో నాయకులు లేవనెత్తినారు. ఆ నాయకులతో మాట్లాడుతూ దేవుని కోసము శ్రమ పడాలి, హింస పొందాలని కూడా వాళ్ళని ప్రోత్సహించినాడు. I don't know how many of you sitting here wants to live a godly life. ఇక్కడ కూర్చున్న మీరందరూ ఎంతమంది దైవికమైన జీవితం జీవించాలనుకుంటున్నారో నాకు తెలియదు. But the word of God says those who wants to live a godly life, they will not have a smooth life on earth. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, ఎవరైతే దైవికమైన జీవితం జీవించాలనుకుంటారో వాళ్లకు ఈ భూమి పైన సులువైన జీవితం ఉండదు. Because they will be hated. ఎందుకంటే వాళ్ళు అసహించబడతారు. Because their belief and the belief of the world will contradict with each other. ఎందుకంటే వాళ్ళ విశ్వాసం వీళ్ళ విశ్వాసము రెండు ప్రతికూలంగా ఉంటాయి కాబట్టి. Because their way of life and the others way of life will contradict with one another. వాళ్ళ జీవితము వేరే వాళ్ళ జీవిత విధానము ప్రతికూలంగా ఉంటాయి కాబట్టి. So the problem here is people who wants to live a godly life, they will say I will not do this. ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే ఎవరైతే దైవికమైన జీవితం జీవించాలనుకుంటారో వాళ్ళనే మాట నేను అది చేయను. Because God's word says like this and I will not do this. దేవుని వాక్యం ఇలా చెబుతుంది కాబట్టి నేను అలా చేయను. I will not drink, I will not smoke, I will not do drugs. నేను తాగను, సిగరెట్ తాగను, నేను మందు తాగను. Because God's word says to live a holy life, no, I will not do that. దేవుని వాక్యము పరిశుద్ధమైన జీవితం బ్రతుకుమని చెప్తుంది కాబట్టి అవి నేను చేయను. And those people who drink, who smoke, who do drugs will not like them. ఎవరైతే తాగుతారో సిగరెట్ తాగుతారో డ్రగ్స్ వాడతారో వాళ్ళకి ఇవన్నీ ఇష్టం ఉండవు. So there will be a conflict between their belief and the belief of others. వాళ్ళ విశ్వాసానికి వేరే వాళ్ళ విశ్వాసానికి మధ్య ఆ యుద్ధం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. Those who follow the godly life, they will say Jesus is the way to heaven. ఎవరైతే దైవికమైన జీవితం జీవిస్తారో వాళ్ళు చెప్పే మాట యేసయ్య పరలోకానికి మార్గము. Because word of God says there is no name given on heaven or on earth so that we can be saved other than the name of Jesus. ఎందుకంటే దేవుని వాక్యంలో రాయబడి ఉంది, రక్షణ పొందడానికి భూమి పైన ఆకాశం పైన ఆయన నామము కంటే వేరే నామం ఏది లేదు. So because there is no other name
only through name of Jesus we will be saved. రక్షణ పొందడానికి ఏ నామం లేదు కాబట్టి కేవలం యేసే నామంలోనే మనం రక్షణ పొందుతాం. But the people who live outside don't have that belief. కానీ బయట ఉన్న వాళ్ళకి ఈ నమ్మకం లేదు. They think that all gods lead to one God. వాళ్ళు ఏమంటారంటే అందరూ దేవుళ్ళు కూడా ఒకటే దేవుడి పైన నడిపిస్తారు. They will say all gods are one. వాళ్ళు అంటారు అందరూ దేవుళ్ళు ఒకటే. So your belief and their belief will conflict. They'll come into conflict. మీ నమ్మకము వాళ్ళ నమ్మకాలు ప్రతికూలంగా ఉంటాయి. Because of your belief, because of those people who want to live a godly life, they will be persecuted because of their belief. మీ విశ్వాసాన్ని బట్టి మీ జీవితంలో మీరు నమ్ముతున్న ఆ విశ్వాసాన్ని బట్టి ఈ ప్రతికూలత అనేది ఉంటుంది. Every step they will begin to hate you. ప్రతి అడుగులో మిమ్మల్ని అసహించుకుంటారు. Because you want to live a godly life, people will hate you for the namesake of Jesus. మీరు దైవికమైన జీవితం జీవించాలనుకుంటారు కాబట్టి యేసయ్య నిమిత్తం వాళ్ళు మిమ్మల్ని అసహించుకుంటారు. Because the name of Jesus is the reason for them to develop hatred. యేసయ్య నామంని బట్టి వాళ్ళు అసహించుకుంటారు. ఆ నామాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని కూడా అసహించుకుంటారు. So we will be hated. కాబట్టి మనము అసహించబడతాం. We will be rejected. మనము తృణీకరించబడతాం. We will be marginalized. మనము Or మనల్ని పక్కన పెట్టేస్తారు. They will not treat us well. మనని మంచిగా చూడరు. They will mistreat us in the community. సమాజంలో మనల్ని చక్కగా చూడరు. Just because we believe in Jesus. ఎందుకంటే మనం కేవలం యేసుని నమ్ముతున్నాం కాబట్టి. But those Christians who are compromised, కానీ ఏ క్రైస్తవులైతే రాజీ పడిపోతారో, who don't have a spine, వెన్నపూస లేనివాడు, those who don't have the roots in God's word, దేవుని వాక్యంలో వేరు లేనివాడు, they will just become one with the other people. వాళ్ళు వేరే వాళ్ళతో ఒకటైపోతారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Because they don't desire to live a godly life. ఎందుకంటే దైవికమైన జీవితం జీవించడానికి వాళ్ళు ముందుకు రారు. Godly life is a God honoring life. దైవికమైన జీవితం అంటే దేవుని ఘనపరిచే జీవితము. Godly life is a God exalting life. దైవికమైన జీవితం అంటే దేవుని హెచ్చించే జీవితము. So every step a godly Christian will see how he can glorify God. కాబట్టి దైవికము జీవితము జీవించే ప్రతి క్రైస్తవుడు చూస్తాడు ప్రతి అడుగులో నేను ఎలా దేవుని ఘనపరుస్తాను. He will see and look for opportunities how to honor God. చూస్తారు, అటు ఇటు చూసి అవకాశాల కోసం చూసి నేను ఎలా దేవుని హెచ్చించగలను ఘనపరచగలను చూస్తారు. Paul says whatever you do, church, do it for the glory of God. పౌలు అంటాడు సంఘమా మీరు ఏమి చేసినా కానీ దేవుని మహిమ కోసం చేయండి. A godly person will look to glorify God. దైవికమైన వ్యక్తి దేవుని మహిమపరచడానికి చూస్తాడు. Because of his convictions, వాళ్ళ యొక్క ఒప్పుదలను బట్టి, because of their beliefs, వాళ్ళ విశ్వాసాన్ని బట్టి, because of their way of life, వాళ్ళ జీవిత విధానాన్ని బట్టి people will persecute that godly person. ప్రజలు ఆ దైవికమైన జీవితం జీవించే వ్యక్తిని హింసిస్తారు. And Paul tells Timothy, you have followed me in all of these things. పౌలు తిమోతితో అంటా ఉన్నాడు, తిమోతి వీటన్నిటిలో నువ్వు నన్ను వెంబడించినావు. You know my persecutions. నా హింసలు నీకు తెలుసు. You know the sufferings that I've gone through. ఏ శ్రమల గుండా నేను వెళ్ళానో అది నీకు తెలుసు. You followed all that. ఈ అన్నిటిలో నువ్వు నన్ను వెంబడించినావు. Not only you saw the persecution, you also saw how God delivered me from the persecution. ఆ హింసలను చూడడమే కాదు, ఆ హింసల నుంచి దేవుడు ఎట్లా విడిపించినాడో అది కూడా నువ్వు చూసావు. And then he said, Timothy, all who live a godly life shall be persecuted. అప్పుడు పౌలు చెప్పిన మాట, తిమోతి ఎవరెవరైతే దైవికమైన జీవితం జీవించాలనుకుంటారో వాళ్ళందరూ హింసించబడతారు. You know why you don't have persecution in your life? మన జీవితంలో నీకు నాకు హింసలు ఎందుకు లేవు తెలుసా? You know why there was no suffering in our lives? మన జీవితాల్లో శ్రమలు మనకు ఎందుకు లేవు తెలుసా? Because we never stood for Christ in the midst of the people. ప్రజల మధ్యలో క్రీస్తు కోసం మనం నిలబడలేదు కాబట్టి. We did not stand well among the people. ప్రజల మధ్యలో క్రీస్తు కోసం మంచిగా మనం నిలబడలేదు కాబట్టి. Whether they insult me, whether they spit on me, whether they hate me or not, I will stand right among the people. Because I did not stand like that, they never persecuted me. నన్ను అసహించుకున్నా, తృణీకరించిన, నా మీద ఉమ్ము వేసిన క్రీస్తు కోసం నిలబడతాను అని మనం నిలబడలేదు కాబట్టి మనకు హింసలు లేవు. That's the reason why we have so many friends around us. ఈ కారణం చేతనే మన చుట్టూ చాలా మంది స్నేహితులు మనకున్నారు.
That is the reason why there are so many people who love us. ఆ కారణం చేతనే చాలా మంది మనల్ని ప్రేమిస్తా ఉన్నారు. Because we have accommodated ourselves with them. ఎందుకంటే వాళ్ళతో మనము అప్పగించుకున్నాం కాబట్టి. And they don't see any difference between them and us. వాళ్ళకు మనకు వాళ్ళు ఎటువంటి వ్యత్యాసం వాళ్ళు చూడట్లేదు. What they do, we do the same things. వాళ్ళు చేసేదే మనం ఇప్పుడు చేస్తా ఉన్నాం. The way they live, we also live the same way. వాళ్ళు బ్రతికేలాగానే మనము బ్రతుకుతా So ఉన్నాం. they don't find any difference in us or them. వాళ్ళతో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు మనకు ఎటువంటి తేడా వాళ్ళు చూడలేకపోతా If ఉన్నారు. they don't see any difference, why will they persecute you? ఎటువంటి తేడా చూడకపోతే వాళ్ళు ఎందుకు హింసిస్తారు? We want to avoid persecutions. Because we want to avoid persecutions, we compromise with them. మనకు హింసలు వద్దనుకుంటాం కాబట్టి వాళ్ళతో రాజీ పడిపోతాం. We don't even open our mouth and say Jesus is my God these days. ఈ రోజు మనము యేసయ్య నా దేవుడు అని చెప్పని కూడా చెప్పము ఈ We రోజుల్లో. don't have the guts to say among our relatives these days. మన బంధువుల మధ్యలో ఆ రకంగా చెప్పే ధైర్యం కూడా మనకు ఉండదు. Not even in our workplace we are able to say Jesus is my God. Whatever you do, I don't care for it. Jesus is my God. He is the way of salvation. Him I have believed and this is my hope. We never speak out our convictions among the people. మనము ఉద్యోగం చేసే స్థలంలో యేసయ్య నా దేవుడు, నువ్వు ఏమైనా చేసుకో, నేను యేసుని వెంబడిస్తాను, నువ్వు ఏమైనా చేసుకో అని చెప్పడే ఆ ధైర్యం కూడా మనకు ఉండదు. Because we don't stand like that, we don't see anybody opposing us. అట్లా మనం నిలబడం కాబట్టి ఎవరో వచ్చి మనల్ని వ్యతిరేకించడం మనం చూడం. All who live a godly life shall be persecuted. ఎవరెవరైతే దైవికమైన జీవితం జీవిస్తారో వాళ్ళందరూ హింసించబడతారు. The reason why we don't have opposition, మనకు వ్యతిరేకత ఎందుకు లేదు అంటే because we have compromised. మనం రాజీ పడిపోయినాం. We love compromised life. రాజీ పడిపోయిన జీవితం అంటే మనకి ఇష్టం. We are one with them. మనం వాళ్ళతో ఒకటైపోయినాం. Why will they hate us? Why will they turn against us? They will not do that. వాళ్ళతో ఒకటైపోయినాము కాబట్టి వాళ్ళు ఎందుకు అసహించుకుంటారు, ఎందుకు ద్వేషిస్తారు? So Paul is saying to Timothy, you know my persecutions, you followed me, and you know what happened to me in Antioch, Iconium and Lystra. పౌలు తిమోతితో చెప్తా ఉన్నాడు, తిమోతి నా హింసలు నీకు తెలుసు, నా శ్రమలు నీకు తెలుసు, ఆంతియోకులో ఏమేమి జరిగిందో అవన్నీ నీకు తెలుసు. Hallelujah. హల్లెలూయా. When I was reading that scripture, ఆ లేఖనం నేను చదువుతున్నప్పుడు I read what happened in Antioch, what happened in Iconium, what happened in Lystra. I had the same question in my own heart. ఆ వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు ఆంతియోకులో ఏం జరిగింది, లిస్ట్రాలో ఏం జరిగింది, ఆ ప్రశ్న నా హృదయంలో వచ్చింది. So I wanted to know what happened in Iconium, what happened in Lystra, and what happened in Antioch. కాబట్టి ఆంతియోకులో ఏం జరిగింది, ఐకోనియంలో ఏం జరిగింది, లిస్ట్రాలో ఏం జరిగింది అని తెలుసుకోవాలనుకున్నాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. So the Lord took me to Acts chapter 14 verse 19 to 22. ప్రభు అప్పుడు నన్ను అపోస్తల కార్యము 14వ అధ్యాయము 19వ వచనం వైపు నడిపించాడు. There were some Jews who came for Antioch and Iconium. అక్కడ కొంతమంది యూదులు ఆంతియోక నుంచి ఐకోనియం నుంచి వచ్చారు. And they pursued a certain crowd and they stoned Paul and dragged him out of the city. అక్కడ ఆ యూదులు కొంతమందిని వెంట పెట్టుకుని వచ్చి పౌలును రాళ్లతో కొట్టారు, ఆయనను పట్టణంలోనికి ఈడ్చుకొని తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు. I don't know whether you understand being stoned in that culture. I don't know whether you truly understand that. ఆ సాంప్రదాయంలో రాళ్లతో కొట్టడం అంటే ఏంటో మీకు నిజంగా అర్థమవుతుందో లేదో నాకు తెలియదు. Have you ever seen someone going after a snake in your courtyard? మీరు ఎప్పుడన్నా పాము వెనుక వెళ్ళి అంటే రాళ్ళు తీసుకొని ఒక పాము వెనుక వెళ్ళి పోవడం మీరు చూసారా? Not rallu, have you seen anybody going after the snake to kill the snake? పాముని చంపడానికి వెళ్తున్న వ్యక్తులు మీరు ఎప్పుడన్నా చూసారా? Look at the way they will hold the stick and how aggressively they go after the snake. చూడండి, పాముని చంపడానికి కట్టె పట్టుకొని ఎంత రౌద్రంతో వాళ్ళు పాముని చంపడానికి వాళ్ళు వెళ్తారు. They will beat the snake till they see the snake completely dead. ఆ పాము చచ్చిపోయేంత వరకు దాన్ని ఎంత కొడతారంటే కొడుతూనే ఉంటారు. They will keep hitting the snake. ఆ పాముని కొడుతూనే ఉంటారు. They will keep hitting the snake కొడుతూనే ఉంటారు పాముని till they are assured that it is dead. They will not stop. ఆ పాము చచ్చిపోయింది అని నిర్ధారణ అయ్యేంత వరకు వాళ్ళు ఆగరు.
That is how they will stone somebody when they are stoning in Jewish culture. యూదుల ఆచారంలో రాళ్లతో ఆ రకంగా ఒక వ్యక్తిని కొట్టి చంపేవాళ్ళు. Whatever they have in their hands, they will go on beating them. వాళ్ళ చేతికి ఏ దొరికితే అది దాన్ని తీసుకొని కొట్టువాళ్ళు. You know, Paul was going through that in those days. ఆ రోజులలో పౌలు దీని గుండా వెళ్తా ఉన్నాడు. They stoned him, and they thought that Paul is dead. So they dragged Paul outside the city and threw him outside the city. ఆ యూదులు పౌల్ని ఎన్నిసార్లు రాళ్లతో కొట్టి ఆ పట్టణం నుంచి ఈడ్చుకొని బయటికి తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు. They thought that he was dead. ఆయన చనిపోయినాడు అనుకున్నారు. The way they stoned him, they thought that he was dead, bleeding from head down to the toes. వాళ్ళు ఎంత రాళ్ళతో కొట్టినారంటే తల నుంచి అరికాళ్ళ వరకు రక్తం కారుతున్నందున ఈయన చనిపోయినాడు అనుకున్నారు. Finally they thought that Paul is dead. They dragged him out of the city. చివరిగా వాళ్ళు అనుకున్నారు పౌలు చనిపోయినాడు, పట్టణము బయటికి ఈడ్చుకొని పోయినారు. But he was not dead yet. కానీ అప్పటికి పౌలు చనిపోలేదు. He was just lying there till some of his disciples came. Then he got up and went inside the city again. పౌలు చనిపోలేదు కానీ అక్కడ పడిపోయి ఉన్నాడు. తన శిష్యులు వచ్చేంత వరకు ఉన్నాడు. దాని తర్వాత లేచి మళ్ళా అదే పట్టణానికి పౌలు వెళ్ళాడు. And then the word of God says the next day he went to Derbe. దాని తర్వాత దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆయన దాని తర్వాత డర్బీ అనే ప్రాంతానికి వెళ్ళాడు. Wounded, beaten, painful. The next day he went to another city called Derbe and he preached God's word and he won many souls and disciples there. ఆ దెబ్బలతో నొప్పితో రక్తం కారుతున్న సమయంలో ఆయన అలాగే ఆ డర్బీ అనే ప్రాంతానికి వెళ్ళి దేవుని వాక్యాన్ని అక్కడ ప్రకటించాడు. And he preached the gospel and made many disciples, and then he returned back to Lystra, Iconium and Antioch. అక్కడ స్వార్థను ప్రకటించి అనేక శిష్యులను చేసిన తర్వాత ఆయన లిస్ట్రాకి, ఐకోనియంకి, ఆంటియోక్కి తిరిగి వచ్చాడు. And not only that, he returned back, wounded, beaten up, sore in his body. He came back to all the believers and he strengthened them, encouraged them in the faith. ఆయన ఆ దెబ్బలతో వేదనతో తిరిగి రావడమే కాదు, విశ్వాసులందరినీ శిష్యులందరినీ విశ్వాసంలో ఆయన బలపరిచాడు. How did he encourage them in the faith? వాళ్ళను విశ్వాసంలో ఎలా బలపరిచారండి? What words did he speak to the believers who got saved? What words did he speak to them? అక్కడ రక్షించబడిన వాళ్ళకి ఏ మాటలు ప్రకటించాడో వాళ్ళతో ఏ మాటలు పంచుకున్నాడు. What words did he speak to them? వాళ్ళతో ఏ మాటలు పంచుకున్నాడు? Look into your Bibles. మీ వాక్యంలో చూడండి. What did he say to them? వాళ్ళతో ఏం చెప్పాడు? He told them, through many tribulations we must enter into the kingdom of God. ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే అనేక శ్రమల గుండా మనం దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించాలి. This is what he taught them. ఇది వాళ్ళకు బోధించాడు. He never lived a smooth life. ఆయన చాలా సులువైన జీవితం ఎప్పుడు జీవించలేదు. And he is not giving false assurance to the believers who got saved that we will not go through suffering in life. మనం శ్రమలు జీవితంలో గుండా పోము అని తప్పు బోధ పౌలు వాళ్ళకి చెప్పలేదు. He says through many tribulations. ఆయన చెప్పాడు అనేక శ్రమల గుండా. Not few, not some, many tribulations, and then we must enter into the kingdom of God. కొన్ని కాదు, కొద్దిపాటి కాదు, అనేక శ్రమల గుండా మనం దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించాలి. I wonder how many people will enter into the kingdom of God. ఇటువంటి దేవుని రాజ్యంలో ఎంతమంది ప్రవేశిస్తారో నాకు తెలియదు. I don't know how many people who profess to be Christians will fall away before they enter into the kingdom of God because of sufferings. దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించకుండా శ్రమల్ని బట్టి ఇబ్బందులు బట్టి ఎంతమంది పడిపోతారో నాకు తెలియదు. So every Christian must understand that we all have to go through many tribulations before we get into the kingdom of God. Kingdom of God is not just given free without suffering. కాబట్టి ప్రతి క్రైస్తవుడు అర్థం చేసుకోవాలి, దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించాలంటే ఎన్నో శ్రమల గుండా ప్రతి క్రైస్తవుడు వెళ్ళాలి. దేవుని రాజ్యము ఉచితంగా ఇవ్వబడలేదు. I can look like a good Christian coming to the church, attending the fellowship, being part of the program, yet not prepared
to get into the kingdom of God. నేను సంఘానికి వచ్చే కూటమికి వచ్చే మంచి క్రైస్తవునిగా నేను కనపడవచ్చు, కానీ అయినప్పటికీ దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించకపోవచ్చు. I might do all these things, but yet not being prepared to face suffering for his name's sake. నేను ఇవన్నీ చేయవచ్చు, కానీ ఆయన నామము కోసం హింసలు పొందడానికి సిద్ధపడి ఉండకపోవచ్చు. What is the fourth thing that we are seeing? మనం చూస్తున్న నాలుగో విషయం ఏంటండి? A true Christian, ఒక నిజమైన క్రైస్తవుడు, not a false Christian, అబద్ధ క్రైస్తవుడు కాదు, not a compromised Christian, రాజీ పడిపోయిన క్రైస్తవుడు కాదు, not a Christian who is traditionally minded, సాంప్రదాయపరమైన క్రైస్తవుడు కాదు, a true Christian who follows Christ, క్రీస్తుని వెంబడిస్తున్న నిజమైన క్రైస్తవుడు, a godly Christian who lives for the glory of Christ. దేవుని మహిమ కోసం బ్రతికే దైవికమైన క్రైస్తవుడు. They will go through many tribulations. వాళ్ళు ఎన్నో శ్రమల గుండా వెళ్తారు, They will go through many tribulations వాళ్ళు ఎన్నో శ్రమల్లో నుంచి వెళ్తారు before they enter into the kingdom of God. వాళ్ళు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించే ముందు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Paul, when he was talking to Timothy, he said, "You followed me, right?" పౌలు తిమోతితో మాట్లాడుతూ అంటున్నాడు, నువ్వు నన్ను వెంబడించావు కదా. So that was the last letter written by Paul before he died. ఆయన చనిపోయే ముందు పౌలు రాసిన చివరి పత్రిక అది. In the same epistle or whatever letter he was writing to Timothy, what did he say more? అదే పత్రికలో చివరి పత్రికలో ఆయన రాస్తూ ఇంకేం మాట్లాడాడు? What did he say? ఆయన ఏమన్నాడు? 2 Timothy chapter 4 verse 5 to 7. Write it down, note it down. Church, tomorrow I may not be there to remind you all these things. 2 తిమోతి 4:5-7 రాసుకోండి, గమనించండి సంగమా, ఇవన్నీ చెప్పడానికి రేపు నేను ఉండకపోవచ్చు. What did he tell Timothy? తిమోతితో పౌలు ఏమన్నాడు? Timothy, be sober-minded, endure suffering, and work as an evangelist, the ministry that is been given to you. తిమోతి, స్వస్థ బుద్ధి కలిగి శ్రమలను అధిగమించు, ఒక స్వార్థికునిగా నీ పరిచర్యను చేయి. And verse 6 he says, I am already poured as a drink offering at the altar of God, and my time of departure has come. 6వ వచనంలో దేవుని యొక్క బలిపీఠం ముందు పానార్పణముగా నేను పోయబడతా ఉన్నాను, నేను వెళ్ళిపోయే సమయము ఆసన్నమై ఉన్నది. He served all his life. ఆయన జీవితం అంతా సేవించి, He suffered all his life. ఆయన జీవితం అంతా శ్రమల గుండా వెళ్ళి, Even at the point of death he says, I am being poured at the altar of God for the sake of Christ. ఆయన చనిపోయే ముందు కూడా చివరిలో కూడా చెప్తున్న మాట, దేవుని బలిపీఠం ముందు నేను పానార్పణంగా పోయబడుతున్నాను. I believe that Paul knows how he will be killed in his days. నేను అనుకుంటా ఉన్నాను, పౌలు ఎట్లా చంపబడతాడో అది ఆయనకు తెలుసు. ఆయన He రోజుల్లో knows that he will not go through a natural death, ఆయన సాధారణమైన మరణం గుండా పోడు అని పౌలుకు తెలుసు. because God made it very clear to him that he is going to go. ఎందుకంటే దేవుడు ఆ విషయాన్ని స్పష్టంగా పౌలుకు తెలియజేశాడు. Not because of any disease or natural reason he is going to die, depart. ఏదో వ్యాధితోనో సహజంగా పౌలు చనిపోడు. So he picturizes himself as being poured as waters on the altars for the sake of God and the sake of the people. దేవుని కోసము, దేవుని ప్రజల కోసము ఆ బలిపీఠము పైన నీళ్ళెట్లయితే పోయబడతావో అట్లా నేను పానార్పంగా పోయబడుతున్నానని పౌలు మాట్లాడాడు. This is what he said at the end of his journey. ఆయన ప్రయాణం యొక్క చివర్లో ఇది చెప్పినాడు ఆయన. I fought a good fight of faith. నేను విశ్వాస సంబంధమైన మంచి పోరాటం పోరాడాను. I finished my race. నా పరుగుని తుదముట్టించాను. Now I'm ready to depart. నేను ఇప్పుడు వెళ్ళిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. Even his departure, he knows very well it is not going to be a natural departure. ఆయన వెళ్ళిపోయేది, ఆయన మరణము సహజమైన మరణంగా ఉండదని పౌలుకు తెలుసు. But he says, I'm ready to be poured. కానీ నేను పోయబడడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. It is not that I'm not unprepared. I'm prepared to be poured out for the sake of God and the sake of the people. దేవుని కోసము, దేవుని ప్రజల కోసము నేను సిద్ధపడి ఉన్నాను, సిద్ధపడక లేను. When he was talking to Philippians, ఆయన ఫిలిప్పీయులతో మాట్లాడుతూ chapter 2 verse 17, 2:17 he says, even if I am supposed to be poured as a drink offering for your sake, for your service, I am willing to be poured out as a drink offering. మీకోసము, మీ పరిచర్య నిమిత్తము నేను ఒకవేళ పానార్పణములుగా పోయబడే అవస్థ ఉంటే నేను పోయబడతానికి నేను ఇష్టపడతానని చెప్పాడు. As a sacrifice,
అది ఒక అర్పణలాగా, I am willing to be poured as a sacrifice. అది ఒక త్యాగం లాగా నన్ను నేను అర్పించుకోవడానికి నేను ఇష్టపడతా ఉన్నా. In your service, మీకు చేసే పరిచర్యలో, for you people, మీ ప్రజల కోసము, for your faith, మీ విశ్వాసం కోసము, for the glory of God. దేవుని మహిమ కోసము I am willing to do it. నేను చేయడానికి ఇష్టపడతా ఉన్నాను. I rejoice to do it. అది చేయడానికి నేను సంతోషిస్తా I ఉన్నాను. will do it joyfully for your sake. మీ కోసం సంతోషంతో నేను చేస్తాను. To Philippians he said that. ఫిలిప్పీలకు అలా చెప్పాడు ఆయన. But when it comes to Timothy, he says, see, I am already poured. I am ready to be poured as a drink offering. ఫిలిప్పీలకి అలా చెప్పాడు, కానీ తిమోతిలో చూస్తే నేను ఇప్పటికే పోయబడుతున్నాను అని చెప్పాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. What do we learn? మనం ఏం నేర్చుకుంటాం సంగమా? Through many tribulations we must enter into the kingdom of God. అనేక శ్రమల గుండా మనం దేవుని రాజ్యంలో మనం ప్రవేశించాలి. Just saying Jesus is Lord is not sufficient. వాళ్ళు అంటా ఉన్నారు, Just saying Jesus to be the Lord of my life is not sufficient. కేవలము యేసయ్య నా జీవితానికి దేవుడు ప్రభు అని చెప్పడం సరిపోదు. Just coming to the Sunday fellowship, holding Bibles, coming along with families, it's not sufficient. కేవలము ఆదివారం రావడము, కుటుంబాలతో రావడము, బైబిల్ పట్టుకోవడం కేవలం సరిపోదు. It is not sufficient అది సరిపోదు. to enter into the kingdom of God. దేవుని రాజ్యంలో వెళ్ళడానికి You must live a godly life. మీరు దైవికమైన జీవితం జీవించాలి. Because you live a godly life, మీరు దైవికమైన జీవితం జీవిస్తారు కాబట్టి people will not like you. ప్రజలు మిమ్మల్ని ఇష్టపడరు. People will not like your Jesus. ప్రజలు మీ యేసుని ఇష్టపడరు. People will not like your belief system. మీ యొక్క విశ్వాసాన్ని నమ్మకాన్ని ప్రజలు మెచ్చుకోరు. People will not like the way of life. మీరు బ్రతికే విధానం ప్రజలకు నచ్చదు. But to enter into the kingdom of God, కానీ దేవుని రాజ్యంలో the ప్రవేశించాలంటే, kingdom that God promised for each one of us, ఏ రాజ్యం అయితే దేవుడు ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి వాగ్దానం we ఇచ్చినాడో have to face all of these things. ఇవన్నీ కూడా ఎదుర్కోవాలి. Without these things, we will not receive the kingdom of God. ఇవన్నీ లేకుండా దేవుని రాజ్యాన్ని మనం పొందుకోలేము. God will see how we have lived on earth, reflecting our faith in Him. ఆయనలో ఆయన విశ్వాసాన్ని మనం ఎలా చూపించినామో దీన్ని దేవుడు చూస్తాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Through many tribulations, we must enter into the kingdom of God. అనేక శ్రమల గుండా మనం దేవుని రాజ్యంలో మనం ప్రవేశించాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Let us go to Revelation chapter 2, verse 9 and 10. ప్రకటన గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 9-10 వచనాల వైపు మనం వెళ్దాం ఇప్పుడు. Look at what Jesus is saying to one of the churches. ఇక్కడ యేసయ్య ఒకానొక సంఘానికి ఏం చెప్తున్నాడు చూద్దాం. Church of Smyrna. స్మిర్నా సంఘము. What is Jesus saying to the church? ఈ సంఘంతో యేసయ్య ఏమంటున్నాడు? I know your tribulations. మీ శ్రమలు నాకు తెలుసు. I know your poverty. మీ యొక్క పేదరికం నాకు తెలుసు. I know the Jews who call themselves as Jews, but they are a synagogue of Satan. యూదులమని చెప్పుకొనుచు యూదులు కాక సాతాను సమాజం వాళ్ళు ఉన్నారని తెలుసు. What is Jesus saying to them? Verse 10. యేసయ్య 10వ వచనంలో ఏమంటున్నాడు? Do not fear what you are about to suffer. ఏ శ్రమలు మీకు రాబోతున్నాయో దాన్ని బట్టి మీరు భయపడకండి. Jesus is not giving any false assurance that they will not suffer. వాళ్లకు శ్రమలు రావని యేసయ్య చెప్పట్లేదు. Jesus is sovereign. యేసయ్య సార్వభౌమ అధికారం గలవాడు. God is in control of everything. ప్రతి దానిపైన దేవుడు నియంత్రణ కలిగి ఉన్నవాడు. If he wants, he can allow suffering to he can see that these people can avoid suffering. ఆయన ఒకవేళ చేయాలంటే ఈ ప్రజలకు శ్రమలు రాకుండా దేవుడు చేయగలడు. He can as well say, I am the Lord, I am the King, I know the suffering is coming to you, but don't worry, I will not let it touch you. This is what Jesus is saying to them. నేనే దేవుణ్ణి, నేనే రాజుని, మీకు శ్రమలు రాబోతున్నాయి కానీ భయపడకండి, ఆ శ్రమలు మీకు రానియకుండా నేను పెడతాను అని యేసయ్య అంటా ఉన్నాడా? Don't create a Jesus of your imagination. మీ ఊహలకు సంబంధించిన వేరే యేసుని మీరు తయారు చేసుకోకండి. The reason why we don't understand God is because we don't spend time with the word of God. మీరు దేవుణ్ణి ఎందుకు అర్థం చేసుకోవాలంటే దేవుని వాక్యంతో మీరు సమయం గడపరు కాబట్టి. It is true that God knows everything. నిజమే, దేవునికి అన్నీ తెలుసు. God knows the future. దేవునికి భవిష్యత్తు కూడా తెలుసు. But the God who knows the future is warning them beforehand.
these are the things that are going to happen. దేవునికైతే భవిష్యత్తు తెలుసో వీటన్నిటి వస్తాయి కాబట్టి, శ్రమలు వస్తాయి కాబట్టి వాళ్ళని హెచ్చరిస్తా ఉన్నారు దేవుడు ఇక్కడ. But what is the recommendation of God? కానీ దేవుడు చెప్తున్న మాట ఏంటి ఇక్కడ? Is God saying to them, no, don't worry, I will see that it will not come to you? చూడండి, బాధపడకండి, చింతపడకండి, అవి మీ దగ్గరికి రాదు అని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడా? False assurances did Jesus give to them? ఆ తప్పుడు మాటలు యేసే వాళ్ళకి ఇచ్చాడా? Be careful of the preachers who give you false assurances. తప్పుడు మాటలు లేదా తప్పుడు అభిప్రాయాలు చెప్పే ఆ బోధకులను బట్టి మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి. అభయం, false assurances. తప్పుడు అభయాలు ఇచ్చే ఆ బోధకులను బట్టి మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి. Be careful with them. వాళ్ళని బట్టి మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి. They will give you all false teachings. వాళ్ళు అన్ని కూడా తప్పు బోధలు మీకు ఇస్తారు. They will tell you that you will not go through all these things. వీటన్నిటి గుండా మీరు పోరు అని వాళ్ళు చెప్తారు. They will tell you you will not be there in those days. ఆ రోజులో మీరు ఉండరు వాళ్ళు చెప్తారు. But in fact you will be there. కానీ వాస్తవంగా మీరు ఉంటారు. Then you will not understand how to handle those days. ఆ రోజుల్లో ఆ పరిస్థితుల్లో ఎట్లా ముందుకు సాగాలో అర్థం కాదు. Because of pain and suffering you will give up your faith. నొప్పిని బట్టి, శ్రమల బట్టి మీ విశ్వాసాన్ని వదులుకుంటారు. What is the end goal of your faith? మన విశ్వాసం యొక్క చివరి గమ్యం ఏంటి? Salvation of your soul. మన ప్రాణముకు, ఆత్మకు రక్షణ. You will lose your salvation. మీ రక్షణను మీరు కోల్పోతారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Be careful of these false preachers. ఈ తప్పుడు అబద్ధ బోధకులను బట్టి మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి. Preach a different Jesus to you. వాళ్ళు వేరే యేసుని మీకు బోధిస్తారు. They preach a Jesus without suffering. శ్రమ లేని వేరొక యేసును వాళ్ళు మీకు బోధిస్తారు. But apostles and the early church and the prophets, they spoke about Jesus and suffering for Jesus. కానీ అపోస్తులు, ఆది సంఘస్థులు, శిష్యులు యేసును, యేసుతో వచ్చే ఆ శ్రమల గురించి కూడా వాళ్ళు బోధించారు. What did Jesus say to them? యేసయ్య వాళ్ళతో ఏం చెప్పాడు? Do not fear what you are about to suffer. మీరు ఏ శ్రమల గుండా పోతున్నారో దాన్ని బట్టి మీరు బాధపడకండి. Imagine these are the words if God comes and reveals these things to this church. ఊహించుకోండి, ఈ మాటలు దేవుడు వచ్చి సంఘంతో మాట్లాడితే I wonder how many are going to really stand if these things are going to happen to this church. ఈ విషయాలు ఒకవేళ ఈ సంఘానికి జరిగితే నిజంగా ఎంతమంది నిలబడతారో అది చాలా ప్రశ్నార్థకం. I don't know all those who are listening to this message. ఈ వాక్యాన్ని ఎవరెవరైతే వింటున్నారో, I don't know how many leaders, ఎంతమంది నాయకులు వింటున్నారో, I don't know how many churches ఎన్ని సంఘాలు వింటున్నాయో will stand in those days. ఆ రోజులు నిలబడతారా? What did Jesus say to them? యేసయ్య వాళ్ళతో ఏం చెప్పాడు? Do not fear what you are about to suffer. ఏ శ్రమలైతే రాబోతున్నాయో వాటిని బట్టి మీరు భయపడకండి. Devil will throw some of you in prison. సాతాను మీలో కొందరి చెరసాల్లో పడివేస్తాడు. Why? ఎందుకు? To be tested. పరీక్షించబడడానికి. So why is God allowing these things to happen? ఇవన్నీ జరగడానికి దేవుడు ఎందుకు అనుమతిస్తా ఉన్నాడు? To test our faith. మన విశ్వాసం పరీక్షించబడడానికి. Hallelujah. హల్లెలూయా. They were regularly meeting together. వాళ్ళు క్రమం తప్పకుండా కలుస్తా ఉన్నారు. They were worshiping together. వాళ్ళు కలిసి ఆరాధిస్తా ఉన్నారు. But God says devil is coming to test them. కానీ దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు, సాతాను మిమ్మల్ని శోధించడానికి వస్తా ఉన్నాడు. They will put you in prison. వారు మిమ్మల్ని చెరసాల్లో వేస్తారు. For 10 days you will go through tribulation. అనేక రోజులు శ్రమల గుండా మీరు వెళ్తారు. Be faithful. నమ్మకంగా ఉండండి. Be faithful. నమ్మకంగా ఉండండి. Till when? ఎప్పటి వరకు? To the point of your death. మీ మరణము వరకు. So what is Jesus teaching here? యేసయ్య ఇక్కడ ఏం బోధిస్తా ఉన్నాడు? Is he giving us a safe passage? మంచి ఎటువంటి కష్టాలు లేని మార్గం ఇస్తా ఉన్నాడా? Is he telling you that okay, these things are not going to happen, relax, don't worry, I am there? కాబట్టి శ్రమలు రావు, ఇబ్బందులు రావు, చింత లేకుండా ఉండే నేను చూసుకుంటా అంటా ఉన్నాడు. But in fact Jesus is saying when the devil is coming to test you, I am with you. కానీ వాస్తవంగా చూస్తే యేసయ్య చెప్తున్న మాట, మిమ్మల్ని శోధించడానికి సాతాను వస్తాడు కానీ భయపడకండి, నేను మీతో ఉన్నాను. Tribulations, but I am with you. మీరు శ్రమల గుండా వెళ్తారు కానీ నేను మీతో ఉన్నాను. Don't worry, I will not leave you. చింతించకండి, నేను మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టను. Fear not, I am with you. భయపడకండి, నేను మీతో ఉన్నాను. But you have to go through this tribulation. కానీ మీరు ఈ శ్రమల గుండా వెళ్ళాలి. You will go through this prison. మీరు ఈ చెరసాలకు వెళ్తారు. And you will be punished or even be killed for your faith.
మీరు మీ విశ్వాసాన్ని బట్టి శిక్షించబడతారు, కొందరు చంపబడతారు కూడా. If they are coming to kill you, be faithful to the point of death. I will give you crown of life. వాళ్ళు మిమ్మల్ని చంపడానికి వచ్చినప్పుడు మీ మరణం వచ్చేంత వరకు నమ్మకంగా ఉండండి, అప్పుడు నేను మీకు జీవ కిరీటం ఇస్తాను. Be faithful to the point of your death. మీ మరణం వచ్చేంత వరకు నమ్మకంగా ఉండండి. I will give you the crown of life. జీవ కిరీటం నేను మీకు ఇస్తాను. I wonder how many people will receive the crown of life. ఆ జీవ కిరీటం ఎంతమంది పొందుకుంటారో. I wonder how many people will enter into the kingdom of God. దేవుని రాజ్యంలో ఎంతమంది ప్రవేశిస్తారో. Because we are so worldly these days. ఎందుకంటే మనము చాలా లోకపరమైన జీవితాన్ని జీవిస్తున్నాం కాబట్టి. So worldly these days. ఈ రోజుల్లో చాలా లోకంతో మనము లోకస్తుల్లాగా ఉన్నాం. That there is no godliness left at all. లోకంతో ఉన్నాం కాబట్టి మనలో దైవత్వము లేదు. Even the Sunday fellowship has become a tradition for people to come. ఆదివారం కూడా ఈ కూటమికి రావడం ఒక సాంప్రదాయం అయిపోయింది. As a tradition. ఒక సాంప్రదాయం అయిపోయింది. But there is no godliness. కానీ దైవత్వము లేదు. There is no godly walk. దైవికమైన నడక లేదు. There is no seriousness to stand for Jesus. యేసే కోసము తీవ్రతతో నిలబడది లేదు. So what is Jesus recommending to this church? ఈ సంఘంతో యేసే మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటి? Be faithful till death. మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉండండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Turn with me to Revelation chapter 13 verse 9 to 10. నాతో పాటు ప్రకటన గ్రంథము 13వ అధ్యాయము 9-10 వచనాల వైపు తిప్పండి. These are the words that Jesus spoke to the persecuted church in the time of great tribulation. మహా గొప్ప శ్రమ కాలంలో హింసించబడే సంఘంతో దేవుడు చెప్పే మాటలు ఇవి. Look at what recommendation Jesus is giving to the persecuted church. హింసించబడుతున్న సంఘముతో యేసుక్రీస్తు వారు ప్రోత్సహిస్తూ మాట్లాడుతున్న మాటలు చూడండి. In those days, ఆ రోజులలో if anyone has ears, let him hear. చెవిగల వాళ్ళు వినుగాక. If anyone is to be taken captive, to captivity he will go. ఎవరైతే వేరే దేశానికి పట్టబడుకొని పోవాలి వాళ్ళు వెలుగుగాక. వెళ్తారు, పట్టబడతారు. They will be taken captives. ఎవరైతే పట్టబడాలో వాళ్ళు పట్టబడతారు. If anyone to be slain by sword he will be slain or killed. ఎవరన్నా ఖడ్గం చేత చంపబడాలో వాళ్ళు చంపబడతారు. And here is a call of endurance and faith of the saints. ఇక్కడ ఓర్పు, పరిశుద్ధుల యొక్క విశ్వాసముకి పిలుపు ఉంది. What is God calling out here? దేవుడు ఇక్కడ ఏమని పిలుస్తా ఉన్నాడు? ఇక్కడ endure, ఓర్చుకోండి, faith, విశ్వాసము. Now the faith of Christians are being tested, but God is saying endure those things. క్రైస్తవులకు విశ్వాసము పరీక్షించబడుతున్నప్పుడు దేవుడు చెప్తున్న మాట మీరు ఓర్చుకోండి. He is not giving you a safe passage. ఏ బాధలు లేని మార్గం దేవుడు ఇవ్వట్లేదు. He is not giving you false assurances. తప్పుడు నిబద్ధతను దేవుడు ఇవ్వట్లేదు. But God is saying endure it. కానీ దేవుడు అంటా ఉన్నాడు మీరు దాన్ని భరించండి, అధిగమించండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. So what did we see? మనం ఏం చూస్తున్నాము? Be faithful till death. మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉండండి. Will you live like that for Jesus? యేసయ్య కోసము మీరు అట్లా జీవిస్తారా? If trouble comes because of Jesus, యేసయ్యను బట్టి కష్టాలు వచ్చినప్పుడు, because of your faith in Jesus, యేసయ్యలో మీ విశ్వాసాన్ని బట్టి, because they hate you because of Jesus, యేసయ్యను బట్టి వాళ్ళు అసహించుకుంటారు. if they put you into prison, will you stand for Jesus? మిమ్మల్ని చెరసాల్లో వేసినప్పుడు యేసయ్య కోసం మీరు నిలబడతారా? If they confiscate your property, will you stand for Jesus? మీ ఆస్తుల్ని లాగేసుకుంటే మీరు యేసయ్య కోసం నిలబడతారా? If they take away your property, will you stand for Jesus? మీ ఆస్తులని తీసుకొని వెళ్ళిపోతే మీరు యేసయ్య కోసం నిలబడతారా? If they take away your jobs because of Jesus, will you stand for Jesus? యేసయ్య కోసం మీ ఉద్యోగాన్ని తీసేస్తే మీరు యేసయ్య కోసం నిలబడతారా? If they burn your houses because of Jesus, will you stand for Jesus? యేసయ్య కోసం మీ ఇల్లును తగలబెడితే మీరు యేసయ్య కోసం నిలబడతారా?
If they start killing your father and mother in front of you, will you still be faithful to Jesus? మీ కంటి ముందు మీ తల్లిని తండ్రిని వాళ్ళు చంపుతుంటే అప్పటికి కూడా మీరు యేసయ్య కోసం నిలబడతారా? If they start killing your children before your eyes, will you still be faithful to Jesus? మీ కళ్ళ ముందు మీ బిడ్డలను వాళ్ళు వచ్చి చంపుతుంటే ఎప్పటికీ మీరు యేసయ్య కోసం నిలబడతారా? But to them who are faithful till death, చివరి వరకు నమ్మకంగా ఎవరైతే ఉంటారో they will receive the crown of life. ఎవరైతే చివరి వరకు నమ్మకంగా ఉంటారో వాళ్ళు జీవ కిరీటాన్ని పొందుకుంటారు. That's what Jesus said in Matthew 24. He who keeps his faith till the end shall be saved. మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయంలో యేసు చెప్పిన మాట, ఎవరైతే చివరి వరకు నిలబడతారో వాళ్ళు రక్షించబడతారు. Not the people who started well. ఎవరైతే మంచిగా ప్రారంభించారో వాళ్ళు కాదు. Not those people who are still running. No. ఇప్పటికీ పరిగెడుతున్న వాళ్ళు కాదు. But he who keeps the faith till the end shall be saved. కేవలము చివరి వరకు వాళ్ళ విశ్వాసాన్ని ఎవరైతే కాపాడుకుంటారో వాళ్ళే రక్షించబడతారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Let us go to the sixth one. ఇప్పుడు 6వ అంశానికి మనం వెళ్దాం. From here I will go little faster. Just follow me. ఇక్కడ నుంచి నేను ఇంకా కొంచెము ఫాస్ట్ గా వెళ్తాను, నన్ను There is వెంబడించండి. nothing much to explain, but the scriptures are very clear before you. ఇక్కడ వాక్యాలు చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాయి, మీకు ఇంకా ఏదో చెప్పడానికి లేదు. Jesus said, if you follow me, you have to deny yourself. యేసయ్య స్పష్టంగా చెప్పినాడు, నన్ను మీరు వెంబడించాలని, మిమ్మల్ని మీరు You ఉపేక్షించుకోవాలి. have to take up your own cross and follow me. మీ సిలువ ఎత్తుకొని వెంబడించాలి. The very word cross means suffering. సిలువ అంటేనే శ్రమలు. And whoever wants to save his life by denying Christ, they will lose it in heaven. క్రీస్తు కోసము ఎవరైతే క్రీస్తును ఒప్పుకోరో వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితాన్ని పోగొట్టుకుంటారు. But for the sake of Christ, those who are willing to die for Christ, they will save it in heaven. క్రీస్తు కోసం ఎవరైతే వాళ్ళ జీవితాన్ని పోగొట్టుకోరో వాళ్ళు పరలోకంలో పోగొట్టుకుంటారు. క్రీస్తు కోసము ఎవరైతే వాళ్ళ జీవితాన్ని ఇక్కడ పోగొట్టుకుంటారో పరలోకంలో వాళ్ళు పొందుకుంటారు. So Jesus is saying, lose it to gain it in heaven. యేసయ్య చెప్తున్నాడు, మీరు పోగొట్టుకోండి, అక్కడ మీరు పొందుకుంటారు. If you are not willing to lose it here, you will lose it there. ఇక్కడ మీరు పోగొట్టుకోవడానికి మీరు ఇష్టం చూపకపోతే అక్కడ మీరు పోగొట్టుకుంటారు. What is a profit if you gain the whole world and lose your soul? లోకమంతా సంపాదించుకొని ఆత్మను కోల్పోతే ఏమి లాభము? If anybody is ashamed of me, ఎవరైతే నన్ను బట్టి సిగ్గుపడతారో I will be ashamed of him when I come with the glory of the angels. ఎవరైతే నన్ను బట్టి సిగ్గుపడతారో, ఎప్పుడైతే నేను తండ్రి దూతలకు మహిమతో వస్తానో అప్పుడు వాళ్ళని బట్టి నేను సిగ్గుపడతానని యేసయ్య చెప్పాడు. Let us look at these two passages. Luke chapter 12 verse 4 to 5. ఈ రెండు వాక్య భాగాలు మనం చూసుకుందాము. లూకా సువార్త 12వ అధ్యాయం 4 నుంచి 5. And Matthew chapter 10 verse 28 to 33. మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయం 28 నుంచి 33 వరకు. What is Jesus telling to his disciples? యేసయ్య తన శిష్యులతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు? My friends, do not fear those who kill your body. నా స్నేహితులారా, ఎవరైతే శరీరాన్ని చంపగలుగుతారో వాళ్ళకి భయపడకండి. And after that there is nothing more they can do. దాని తర్వాత వాళ్ళు చేయగలదు ఇంకేమీ లేదు. That is where they will stop. అక్కడే వాళ్ళు ఆగిపోతారు. But I warn you to fear this person. కానీ ఈయనకు మీరు భయపడండి అని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాడు. This God. ఈ దేవునికి భయపడండి. Fear him. ఆయనకు భయపడండి. Who has the authority to kill you and cast you in hell. ఈ దేవునికి అధికారం ఉంది మిమ్మల్ని చంపడానికి మరియు నరకంలో వేయడానికి. What is he trying to tell here? ఆయన ఇక్కడ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడు? You know, this God has authority to put your soul and your body into hell. ఆయన ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే ఈ దేవునికి మీ శరీరము ఆత్మ రెండు తీసుకొని నరకంలో వేసే అధికారం ఉంది. Fear that God. ఆ దేవునికి భయపడండి. Don't fear the person who only kill your body. ఎవరైతే మానవుడు నీ శరీరాన్ని చంపగలుగుతాడో ఆ మానవునికి నువ్వు భయపడకు. But fear this God who can take this body and soul and put it into the hell and make a fire. కానీ ఈ ఆత్మ శరీరాన్ని తీసుకొని నరకాగ్నిలో ఏ దేవుడే తేగలుగుతాడో ఆ దేవునికి భయపడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Matthew 10. మత్తయి సువార్త 10. What is Matthew recording here? మత్తయి ఇక్కడేం రాస్తున్నాడు? He says, do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. ఇక్కడ మత్తయి చెప్తున్నాడు, ఎవరైతే శరీరాన్ని చంపగలుగుతారో
ఆత్మను చంపలేరో వాళ్ళకి భయపడకండి. when people come to persecute you and kill you, ప్రజలు మిమ్మల్ని హింసించడానికి శ్రమలు పెట్టడానికి వచ్చినప్పుడు they can only kill your body, they cannot kill your soul. వాళ్ళు కేవలం మీ శరీరాన్ని చంపగలుగుతారు, మీ ఆత్మను చంపలేరు. But we have to fear God who can destroy both soul and body in hell. కానీ నరకంలో శరీరమును ప్రాణమును ఆత్మను నాశనం చేయలే శక్తుల దేవునికి భయపడండి. But it happens in the day and the will of God. It only happens when God wills for us. అది కేవలము దేవుడు చిత్తం ఉంటేనే జరుగుతుంది. Not one of your hair will fall without the will of God. దేవుని చిత్తము లేకుండా మీ తలపైన ఒక వెంట్రుక కూడా రాలదు. You are more precious and valuable than sparrows. ఆ పిచ్చుకల కంటే మీరు శ్రేష్టమైన వాళ్ళు. It will happen if it is the will of God. ఒకవేళ దేవుని చిత్తం అయితే జరుగుతుంది. But don't fear them. కానీ వాళ్ళకు భయపడకండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. He who acknowledges me before men, ప్రజల ముందు నన్ను ఎవరైతే ఒప్పుకుంటారో him I will acknowledge before the Father when I come. నేను వచ్చినప్పుడు తండ్రి ముందు వాళ్ళను నేను ఒప్పుకుంటాను. He who denies me, ఎవరైతే నేను తెలియదని చెప్తారో I will deny him. వాళ్ళని కూడా నేను తెలియదని చెప్తాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Let this message be recorded in your heart. ఈ యొక్క వర్తమానం మీ హృదయంలో భద్రపరచబడును గాక. As it is been recorded in the video, let it be recorded in your heart. ఈ యొక్క వర్తమానము ఆ వీడియోలో రికార్డ్ అవుతున్న సమయంలో ఈ వర్తమానం మీ హృదయంలో కూడా భద్రపరచబడును గాక. Even if I am not there tomorrow, రేపు నేను లేనప్పుడు కూడా if you just plug into this message and God can still speak to you. ఈ వాక్యాన్ని జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటే దేవుడు అప్పటికి మీతో మాట్లాడతాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. This is the way of Christianity. క్రైస్తత్వం అంటే ఇదే. It is a narrow road. It is not a broad road of many options. అది ఒక ఇరుకైన మార్గము, అది విశాలమైన వెడల్పైన మార్గము కాదు. Jesus said these words. యేసయ్య మాటలు చెప్పాడు. If you want to be my disciple, ఒకవేళ మీరు నా శిష్యులుగా ఉండాలనుకుంటే you have to love me more than you love your father, mother, brother, wife, and even your own life. నీ తండ్రి కంటే తల్లి కంటే భార్య కంటే నీ ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా నన్ను ప్రేమించాలని యేసయ్య చెప్పాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. But he who loves all these things more than he loves me is not fit to be my disciple. కానీ నాకంటే ఎక్కువ వీటన్నిటిని వీరందరినీ ఎవరైతే ప్రేమిస్తారో వాళ్ళు నా శిష్యులుగా ఉండడానికి వాళ్ళకు అర్హత లేదు. These are not the things that you hear from the preachers these days. ఈ రోజుల్లో బయట చెప్పే ఆ ప్రసంగికులు ఈ మాటలు చెప్పట్లా మీరు వినరు. They are preaching a different Jesus and presenting them a different kingdom according to their own thoughts. వాళ్ళ ఊహలకు సంబంధించిన వేరే యేసుని వేరే దేవుని రాజ్యాన్ని వాళ్ళు ప్రకటిస్తా ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Let us beware. Let జాగ్రత్తగా us ఉందాం. be careful. జాగ్రత్తగా మనం Let us be ఉందాం. cautious. జాగ్రత్తతో మనం ఉందాము, మెలకుతో ఉందాము. Let us be alert. మెలకుతో ఉందాము, జాగ్రత్తతో మనం ఉందాం. So what did we see? మనం ఏం చూసాము? What is Jesus teaching us? యేసయ్య ఏం బోధిస్తున్నాడు ఇక్కడ మనకు? Lose what you have మీకున్నవి మీరు కోల్పోండి, to gain it in heaven. పరలోకంలో పొందుకుంటారు. If you are trying to save yourself here, ఇక్కడ మీరు ఒకవేళ వాటిని పట్టుకుంటే you are going to lose it there. అక్కడ మీరు పోగొట్టుకుంటారు. This is Christianity for you, my friends. నా స్నేహితులారా, క్రైస్తత్వం అంటే ఇది. Don't fear them who kill your body. ఎవరైతే కేవలం మీ శరీరాన్ని చంపగలుగుతారో వాళ్ళకి భయపడకండి. They cannot touch your soul. వాళ్ళు మీ ప్రాణంను తాకలేరు, ఆత్మను Because తాకలేరు. God has the right over your soul. ఎందుకంటే నీ ఆత్మ పైన అధికారం దేవుడు కలిగి ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. But fear God. కానీ దేవునికి భయపడండి. If you reject God, దేవుడు ఒకవేళ తృణీకరిస్తే, if we compromise, ఒకవేళ మనం రాజీ పడితే there is nothing left for us in heaven for us. పరలోక రాజ్యంలో పొందుకోవడానికి ఇంకేం ఉండదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. And the last of all చివరిగా of this topic, ఈ అంశంలో చివరిగా let us go to the 7th point. 7వ అంశానికి మనం వెళ్దాం. Whatever you go through, my church, సంగమా, మీరు ఏ దేని గుండా వెళ్ళినప్పటికీ you are not alone. మీరు ఒంటరిగా లేరు. You are not alone in the boat. మీరు ఆ పడవలో ఒంటరిగా లేరు.
there are many who are sailing the same way you are sailing in your Christian journey. అదే పడవలో మీరు ప్రయాణిస్తున్నారు, అనేక క్రైస్తవులు ప్రయాణిస్తా ఉన్నారు. You are not the only people or the church going through suffering. ఈ శ్రమల గుండా వెళ్ళే నువ్వు ఒక్కడివే క్రైస్తవుడు కాదు, ఒకటే సంఘము కాదు. Let's go to 1 Peter chapter 5 and verse 7 to 10. మొదటి పేతురు 5వ అధ్యాయం 7 నుంచి 10 వరకు మనం వెళ్దాం. What is Peter saying to them? Devil is roaring like a lion whom to devour. పేతురు ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాడు? ఎవరినన్నా మృంగుదుమా అని సాతాను గర్జించు సింహం వలె తిరుగుతున్నాడు. But how is he trying to destroy them or devour them? కానీ సాతాను ఏ రకంగా చీల్చుతామా, నాశనం చేస్తామని ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాడు. It is said in verse 9. 9వ వచనంలో చెప్తా ఉన్నాడు, Resist him in your faith, విశ్వాసంతో వ్యతిరేకించు, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. ప్రపంచంలో ఉన్న సహోదరులు అందరూ కూడా ఇటువంటి శ్రమల గుండా వెళ్తున్నారు కాబట్టి విశ్వాసంలో వారిని వ్యతిరేకించు. All are also sailing in the same boat. అందరూ కూడా ఒకే పడవలో ప్రయాణిస్తా ఉన్నారు. Christians, you are not alone in this matter. క్రైస్తవులారా, ఈ హింసలో మీరందరూ ఒక్కరే లేరు. Throughout the world they are going through the suffering. ప్రపంచం అంతా ఈ హింసలు ఉన్నాయి. And once you go through the suffering for a while, and God will restore you back to himself. కొంతకాలము మీరు శ్రమల గుండా వెళ్ళిన తర్వాత దేవుడు మిమ్మల్ని మళ్ళీ సమర్పూర్చుకుంటాడు. What is he telling to them? ఆయన వాళ్ళతో ఏమంటున్నాడు? He is not telling that only some churches will go through. ఆయన ఏమంటున్నాడు? కేవలం కొన్ని సంఘాలే వెళ్ళవు. It is not for few, it is for all. ఇది కొందరి కోసమే కాదు, అందరి కోసము. So be encouraged. ప్రోత్సహించబడండి. If you are going through ఒకవేళ మీరు వెళ్తే these trials and persecutions, ఈ శ్రమలు, హింసలు, along with you there are other churches also throughout the world, they are going through persecutions. మీతో పాటు వేరే సంఘాలు, ప్రపంచంలో ఉన్న అనేక సంఘాలు ఈ హింసల గుండా వెళ్తా ఉన్నాయి. So be encouraged. కాబట్టి ప్రోత్సహించబడండి. Don't just feel lonely or depressed or discouraged, saying that only we are going through these challenges and they are at safe. They are living in safety. కేవలం మేమే ఈ శ్రమల గుండా పోతా ఉన్నాము, ఈ ఒత్తిడి గుండా పోతా ఉన్నాము, హింసల గుండా పోతా ఉన్నాము, మేమే పోతా ఉన్నాము, వాళ్ళు సురక్షితంగా ఉన్నారు, వాళ్ళు మంచిగా ఉన్నారు అనుకోకండి. Maybe in those days it might look very partial. They are living in comfort and we are going through suffering. బహుశా ఆ రోజుల్లో ఈ కష్టాలు మనకే, ఇబ్బందులు మనకే, వాళ్ళకేం లేవని కనిపించవచ్చు. If you are going through today, tomorrow they will go through the same suffering. ఒకవేళ ఈ హింసల గుండా, శ్రమల గుండా ఈ రోజు మీరు పోతే రేపు వాళ్ళు పోవచ్చు. Remember the word of God says there is a time of peace and there is also time of suffering. జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి, దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, సమాధానానికి ఒక సమయం ఉంది, శ్రమలకు ఒక సమయం ఉంది. If your time has come, remember their time also will come one day. మీ సమయం వస్తే జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి, ఒక రోజు వాళ్ళ సమయం కూడా వస్తుంది. When you suffer, మీరు శ్రమ పొందుతున్నప్పుడు remember others are also suffering with you. జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి, మీతో పాటు వేరే వాళ్ళు కూడా ఆ శ్రమలు పొందుతున్నారు. 1 Thessalonians chapter 2 verse 13 to 18. మొదటి తెస్సలోనిక 2వ అధ్యాయం 13 నుంచి 18. Verse better to read the scripture, right? Go ahead. Verse 14. మీరు యూదయలో క్రీస్తు యేసునందున్న దేవుని సంఘములను పోలి నడుచుకొనిన వారు. Holy, you are imitating. These are the churches in Gentile region. ఇవన్నీ అన్యుల మధ్యలో ఉన్న సంఘాలు పోలి వాళ్ళు నడుచుకుంటా ఉన్నారు. So Paul went to all the different nations around Judea and he preached the gospel to them. He led them to salvation. He planted the churches and is encouraging them. He is apostle to Gentiles. యూదా చుట్టూ ప్రకల ఉన్న ఆ యొక్క అన్య ప్రాంతాలకు పౌలు వెళ్ళాడు, సువార్త చెప్పాడు, అక్కడ సంఘాలు స్థాపించాడు. వాళ్ళకి చెప్తున్న మాట, మీరు వీరిని బట్టి, వీళ్ళ పోలిని బట్టి మీరు నడుచుకోండి. So he's saying to them, you are just imitating the churches in the region of Judea. కాబట్టి ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నాడు, యూదయ ప్రాంతంలో ఉన్న సంఘాలను పోలి మీరు నడుచుతున్నారని. In what way? ఏ రకంగా? They suffered from their own countrymen. వాళ్ళు వాళ్ళ సొంత దేశస్తులతోనే వాళ్ళు శ్రమలు పొందారు. Same way you are suffering from your own countrymen. అదే విధంగా మీ దేశస్తులతోనే మీరు కూడా శ్రమలు పాలవుతా So ఉన్నారు. what is he trying to tell them?
ఆయన వాళ్ళకి ఏమని చెప్తా ఉన్నాడు? He's telling them, we all are sailing in the same boat. ఆయన ఏమంటున్నాడంటే మనం అందరం కూడా ఒకే పడవలో ప్రయాణిస్తా ఉన్నాము. Only Gentiles are not suffering for the sake of Christ. కేవలము అన్యులు మాత్రమే వాళ్ళు హింసించబడట్లేదు క్రీస్తుని బట్టి. Even the Jews who have believed in God are being persecuted by the Jews from their own countrymen. ఏ యూదులైతే క్రీస్తుని నమ్ముకున్నారు ఆ యూదులు కూడా వాళ్ళ దేశస్తుల నుంచి వాళ్ళు కూడా శ్రమలు పొందుతున్నారు. We all are sailing in the same boat. మనము అందరము కూడా ఒకే పడవలో ప్రయాణిస్తా ఉన్నాము. This is the message of Christianity. ఇది క్రైస్తత్వం యొక్క వర్తమానము. For the sake of Christ we shall suffer. క్రీస్తుని బట్టి మనము శ్రమపరచబడతాము. For the sake of Christ the nations will rage against us. క్రీస్తు నామమును బట్టి దేశములు మనకు విరుద్ధంగా లేస్తారు. Authorities will rise against us. అధికారులు మనకు విరుద్ధంగా లేస్తారు. Religious leaders will rise against us. మత నాయకులు మనకు విరుద్ధంగా లేస్తారు. Because Christians are a hindrance for their agenda. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏమైతే చేయాలనుకుంటారో దానికి అడ్డుగా క్రైస్తవులు ఉంటారు కాబట్టి. So they will try to eliminate Christianity to accomplish their agenda. కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేయాలనుకుంటారో దానికి అడ్డుగా క్రైస్తవులు ఉన్నారు కాబట్టి క్రైస్తవ్యాన్ని వాళ్ళు తీసేయాలనుకుంటారు. They will go after Christians. వాళ్ళు క్రైస్తవులు వెంట వస్తారు. One of the reasons why they go after Christians is because Christians don't retaliate. క్రైస్తవులు వెనుక ఎందుకు వస్తారంటే ఒకనొక కారణము క్రైస్తవులు తిరగబడరు కాబట్టి. Jesus did not teach us to retaliate back. తిరగబడమని క్రీస్తు మనకు బోధించలేదు. Jesus did not teach us to kill those who kill us. ఎవరితో మనం చంపుతారో వాళ్ళని చంపమని యేసయ్య బోధించలేదు. He did not teach us to beat them who beat us. ఎవరితో మనం కొడతారో వాళ్ళని కొట్టుమని యేసయ్య బోధించలేదు. In fact, Jesus said, forgive them, pray for them, bless them. వాస్తవంగా యేసయ్య ఇంకేం చెప్పినంటే వాళ్ళని క్షమించండి, ప్రార్థన చేయండి. It is easy for them to attack Christians because they don't take sword or sticks to fight back. వాళ్ళు వచ్చి క్రైస్తవుల పైన దాడి చేయడం చాలా సులువు. ఎందుకంటే క్రైస్తవులు తిరగబడరు, ఖడ్గం పట్టరు, యుద్ధం చేయరు కాబట్టి. But Jesus says, కానీ యేసయ్య చెప్తున్నాడు, don't fear them. వాళ్ళకి భయపడకండి. Those who hurt your body, but they cannot hurt your soul. వాళ్ళు కేవలము మీ శరీరానికి హాని చేయగలుగుతారు కానీ మీ ఆత్మకు హాని చేయలేరు. We all are sailing in the same boat, church. మనమందరం కూడా సంగమా ఒకే పడవలో ప్రయాణం చేస్తా ఉన్నాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Tell your brothers and sisters sitting beside you, we are all sailing in the same boat. మీ పక్కన సహోదరులతో సహోదరులు చెప్పండి, మనమందరము ఒకే పడవలో ప్రయాణిస్తా ఉన్నాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. You suffer, మీరు శ్రమలు పొందుతారు, I suffer. నేను శ్రమల పాలవుతాను. We all suffer for Christ. క్రీస్తు కోసం మనమందరము శ్రమల గుండా వెళ్తాం. Through many tribulations. అనేక శ్రమల గుండా, Many tribulations. అనేక శ్రమలు, We have to enter into the kingdom of God. అనేక శ్రమల గుండా మనం దేవుని Encourage one రాజ్యంలో వెళ్ళాలి. another, church. Encourage one another. ఒకరినొకరు ప్రోత్సహించుకోండి సంగమా. Tell other fellow Christians, don't give up your faith in the midst of suffering. వేరే క్రైస్తవులతో మీరు చెప్పండి, శ్రమల మధ్యలో మీ విశ్వాసాన్ని మీరు వదులుకోకండి. Don't become weak. మీరు బలహీనపడకండి. Be strong in the Lord. కానీ ప్రభువులో బలవంతులుగా ఉండండి. Be firm in faith. విశ్వాసంలో స్థిరంగా ఉండండి. Tell them that Jesus said, in this world you will have tribulations. వాళ్ళకి చెప్పండి, యేసయ్య చెప్పినాడు ఈ లోకంలో మీకు శ్రమలు కలుగును. Hallelujah. హల్లెలూయా. Encourage them. వాళ్ళని ప్రోత్సహించండి. I don't know how many of you are listening from here. మీరు ఎంతమంది ఇక్కడి నుంచి వింటున్నారో నాకు తెలీదు. We can hear here. ఇక్కడి నుంచి మీరు వినొచ్చు. You can listen to my voice. మీరు కేవలం నా శబ్దాన్ని మీరు వినొచ్చు. But you may not catch the word that is coming from that voice. కానీ ఆ శబ్దం నుంచి మాటను మీరు పట్టుకోకపోవచ్చు. Remove that carelessness from you. మీలో ఉన్న అజాగ్రత్తను తీసేసేయండి. Time is coming. సమయం రాబోతుంది. We don't have much time, says the Lord. మనకు ఎక్కువ సమయం లేదు అని ప్రభువు We have to మాట్లాడుతున్నాడు. be strong in our faith and strengthen others' faith. మనము విశ్వాసంలో దృఢంగా ఉండాలి, అనేకులను బలపరచాలి. The days of fire are coming. అగ్నితో కూడిన రోజులు రాబోతున్నాయి. And that fire will test our faith. ఆ యొక్క అగ్ని మన విశ్వాసాన్ని పరీక్షిస్తుంది. And only the genuine one, యథార్థంగా ఉన్న వాళ్ళే, only the faithful ones, నిజంగా నమ్మకంగా ఉన్న వాళ్ళే, only those who are willing to lose ఎవరైతే పోగొట్టుకోవడానికి ఇష్టత చూపిస్తారో are the ones who will gain. వాళ్ళే పొందుకుంటారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Thank you, Jesus. యేసయ్య నీకు వందనాలు.
Matthew chapter 5 verse 11. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 11వ వచనము. Blessed are you when they revile you, persecute you, and speak all kinds of evil against you falsely on my account. ప్రజలు మిమ్మల్ని హింసించినప్పుడు, మీకు వ్యతిరేకంగా ప్రతి విధమైనది చెడ్డది దూషణకరమైనది నా నిమిత్తము చెప్పబడినప్పుడు, ప్రజలు మిమ్మల్ని తృణీకరించినప్పుడు మీరు ధన్యులు. Rejoice. ఆనందించండి. When they're insulting you, rejoice. వాళ్ళు మిమ్మల్ని అసహించుకున్నప్పుడు సంతోషించండి. When they're speaking all evil things against you, false things against you, rejoice and be glad. మీకు వ్యతిరేకంగా మీ పైన తప్పుడు నిందలు వాళ్ళు మోపినప్పుడు ఆనందించండి. Why? ఎందుకు? Because there is great reward for you in heaven. ఎందుకంటే పరలోకంలో మీకు గొప్ప బహుమతి ఉంది కాబట్టి. For your reward is great in heaven. పరలోకంలో మీ బహుమానం గొప్పది. For so they persecuted the prophets who were before you. మీ ముందర ప్రవక్తలను కూడా వాళ్ళు అదే రకంగా హింసించారు. So what did Jesus say there? యేసయ్య ఇక్కడ ఏం చెప్పినాడు? They persecuted the prophets in the past. గతంలో ప్రవక్తలను కూడా వాళ్ళు హింసించినారు. They are persecuting you also. వాళ్ళు మిమ్మల్ని కూడా హింసిస్తారు. They went through that. వాళ్ళు ఆ మార్గం గుండా వెళ్ళారు. You will also go through that. మీరు గుండా వెళ్తారు. So what is God trying to tell them? దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు? All are sailing in the same boat. అందరూ కూడా ఒకటే పడవలో ప్రయాణిస్తా ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. As the days are approaching, church, సంగమ రోజులు సమీపిస్తున్న కొలది remember జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. all these days what you have learned, మీరు ఏమేమి నేర్చుకున్నారో జ్ఞాపకం how పెట్టుకోండి. your family has learned, ఏవైతే మీ కుటుంబం నేర్చుకుందో, how your children have learned. మీ కుటుంబం మీ బిడ్డలు ఎట్లా నేర్చుకుందో, All of you will go through times of trials. మీరందరూ కూడా పరీక్షా సమయంలో వెళ్తారు. Days are coming, church. సంగమ రోజులు రాబోతా ఉన్నాయి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Be prepared. సిద్ధపడి ఉండండి. Be strong. బలం తెచ్చుకోండి. Be alert. జాగ్రత్తగా ఉండండి. Be watchful in prayer. మెలకుగా ప్రార్థనలో ఉండండి. Spend more time in prayer. ఎక్కువ సమయం ప్రార్థనలో గడపండి. Read God's word often. దేవుని వాక్యం తరచుగా చదవండి. Have a right understanding of God and His ways. దేవుని మార్గము సరిగ్గా అర్థం చేసుకోండి. Strengthen yourself. మిమ్మల్ని మీరు బలపరచుకోండి. Strengthen your friends. మీ యొక్క స్నేహితులు బలపరచండి. Strengthen your family. మీ కుటుంబాలను బలపరచుకోండి. Tell them, let us be firm in our faith. వాళ్ళకి చెప్పండి, మన విశ్వాసంలో స్థిరంగా ఉందాం. Let us be firm in faith. విశ్వాసంలో స్థిరంగా ఉందాం. Let us not be shaken. కదల్చబడద్దు. Let us not be moved. కదల్చబడద్దు. The time of His arrival is near. ఆయన రాకడ సమయము రాబోతా ఉంది. Through many tribulations we must enter into the kingdom of God. అనేక శ్రమల గుండా మనం దేవుని రాజ్యంలో Tell ప్రవేశించాలి. everybody, అనేకులకు చెప్పండి, this is not a strange thing that is happening. ఇది ఏదో భిన్నమైనది మనకు తెలియంది కాదు. All are going through the same. అందరూ దీని గుండా వెళ్తున్నారు. In the days of Jesus, యేసే దినాల్లో, before Jesus, prophets were persecuted. యేసేకు ముందు ప్రవక్తలు హింసించబడ్డారు. Jesus was persecuted. యేసేను హింసించారు. The church of Jesus was persecuted in the early days. ఆది రోజులలో యేసే సంఘం కూడా హింసించబడింది. Apostles were persecuted. అపోస్తలులు హింసించబడ్డారు. They were writing letters to the persecuted church. హింసించబడుతున్న సంఘానికి వాళ్ళు పత్రికలు రాస్తున్నారు. Throughout the letters you see the word persecution continuously presented before them. ఆ పత్రికలు అన్నిటిలో హింస గురించి వాళ్ళు రాస్తా ఉన్నారు. Keep your faith till the end. చివరి వరకు మీ విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోండి. Then you shall be saved. అప్పుడు మీరు రక్షించబడతారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Not because of your pastor. మీ పాస్టర్ని బట్టి కాదు. Not because of your church. మీ సంఘం బట్టి కాదు. Not because you attend regularly to the church. మీరు క్రమం తప్పకుండా ఆదివారం You will వస్తారు enter the కాదు. kingdom of God. You will not enter the kingdom of God. It is because that you have followed Christ closely. మీరు క్రీస్తుని సన్నిహితంగా వెంబడించినారు కాబట్టి మీరు దేవుని రాజ్యం ప్రవేశిస్తారు. మీ కాపరిని బట్టి కాదు, మీ సంఘంని బట్టి కాదు. It's not because of that.
దాన్ని బట్టి కాదు, not because of your Sunday fellowship. ఆదివారము జరుగుతున్న కూటమిని బట్టి కాదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Sometimes I get surprised when I see the way you come into the presence of God. కొన్నిసార్లు మీరు దేవునికి సన్నిధికి వచ్చే విధానం చూస్తే నాకు ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది. Sometimes I get surprised the way you bring your family into the presence of God. కొన్నిసార్లు మీరు మీ కుటుంబాన్ని దేవుని సన్నిధికి ఎట్లా తీసుకొస్తారో దాన్ని చూస్తే నాకు ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది. Sometimes I get surprised when I don't see you. కొన్నిసార్లు మీరు రారు దాన్ని చూస్తే కూడా నాకు. But God is not surprised, church. కానీ దేవుడు సర్ప్రైజ్ కాలేదు, ఆశ్చర్యపోడు. దేవుడు ఆశ్చర్యపోలేదు. You know, God will not be surprised. దేవుడు ఆశ్చర్యపోడు. He knows how you walk. మీరు ఎట్లా నడుస్తున్నారో దేవునికి తెలుసు. He knows what you desire. మీరు ఏం ఆశిస్తున్నారో దేవునికి తెలుసు. God knows what you are, spending time with. మీరు దేంతో సమయం గడుపుతున్నారో దేవునికి తెలుసు. When you wake up, మీరు ఎప్పుడు లేస్తున్నారు, how you come, ఎట్లా వస్తున్నారు, why you don't come, ఎందుకు రావట్లేదు, why you go after other things. వేరే He knows very well. వేరే విషయాల వైపు మీరు ఎందుకు పోతున్నారో అవన్నీ కూడా దేవునికి తెలుసు. Then it means that we cannot act. దాని అర్థం ఏంటంటే మనం నటించలేము. Hallelujah. హల్లెలూయా. We are open before God. దేవుని ముందు మనం తెరవబడి ఉన్నాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Prepare yourself, church. మిమ్మల్ని మీరు సిద్ధపరచుకోండి సంఘం. Time is at hand. సమయం అతి తక్కువగా ఉంది. Time is at hand. సమయం వచ్చి ఉన్నది. 7 things we have seen so far. 7 విషయాలు మనం చూసాం ఇంతవరకు. It has been granted and destined for us to suffer for Him. ఆయన కోసము శ్రమలు మనకు ఇవ్వబడ్డాయి, అనుగ్రహించబడ్డాయి. We are told to prepare ourselves to suffer for Him. ఆయన కోసము శ్రమ పొందడానికి మనం సిద్ధంగా ఉండడానికి పిలువబడ్డాం. We were taught that our faith will be tested through all trials and persecutions. హింసలను బట్టి మన విశ్వాసం పరీక్షించబడుతుంది అని మనకు బోధించబడింది. With many tribulations and sufferings we must enter into the kingdom of God. అనేక హింసల గుండా, శ్రమల గుండా మనం దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించాలి. Be faithful till the point of death. మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉండండి. We are taught to be faithful till death. చివరి వరకు, మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉండమని మనం బోధించబడతా ఉన్నాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. If somebody walks in today, ఎవరైనా ఇక్కడికి నడిచొస్తే, sticks swords and guns into the fellowship, ఇక్కడికి ఎవరైనా కట్టెలు పట్టుకొని గన్నులు పట్టుకొని వస్తే, I don't know how many are going to be faithful even to the point of death to confess Jesus to be God of their lives. ఒకవేళ ఈ రోజు ఎవరైనా గన్నులు పట్టుకొని కట్టెలు పట్టుకొని ఈ గదిలోకి వస్తే ఎంతమంది నిజంగా నా మరణం వరకు నేను యేసే కోసం నిలబడతానంటారో నాకు తెలియదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. They are thinking that they are doing something great for their own religion. వాళ్ళు అనుకుంటా ఉన్నారు వాళ్ళ మతం కోసం ఏదో గొప్పది చేస్తున్నాం అనుకుంటున్నారు. But Paul is telling to Thessalonians, కానీ పౌలు తెస్సలోనిక వాళ్ళతో రాస్తున్నాడు. he says, see, wait till the Lord comes. ఆయన అంటా ఉన్నాడు, ఆగండి, వేచి ఉండండి, ప్రభు వచ్చేంత వరకు వేచి ఉండండి. All who are troubling you, ఎవరైతే మిమ్మల్ని శ్రమ పెడుతున్నారో, when he comes, ఆయన వచ్చినప్పుడు he will bring trouble over them. ఆయన వాళ్ళపై శ్రమను తీసుకొస్తాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Wait till the day, church. అప్పటి వరకు, ఆ రోజు వరకు ఆగండి సంగమా. Wait till that day. ఆ రోజు వరకు ఆగండి. But be faithful till the point of your death. కానీ మీ మరణం వచ్చేంత వరకు, మరణ సమయం వరకు కూడా నమ్మకంగా ఉండండి. Be willing to lose to gain. పొందుకోవడానికి, వదులుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. Be willing to lose to gain in heaven. పరలోకంలో పొందుకోవడానికి, ఇక్కడ వదులుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. There is nothing we bought into this world. ఈ లోకానికి మనం ఏమీ తేలేదు. There is nothing we are going to take it out. ఈ లోకం నుంచి ఏమీ తీసుకొని పోం. But be willing to give up everything for His sake. ఆయన కోసము ప్రతిదీ వదులుకోవడానికి సిద్ధపడండి. For that eternal life that He promised. ఏదైతే నిత్య జీవితమైన వాగ్దానం చేస్తాడో దానిని బట్టి. And finally remember, చివరిగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి, it's not just we who are going through suffering. కేవలము మనమే కాదండి హింసించబడ్డము, శ్రమల గుండా వెళ్ళడము. All are going through the same phase. అందరూ కూడా అదే పరిస్థితి గుండా వెళ్తా ఉన్నారు. All churches అన్ని సంఘాలు throughout the world, లోకమంతటా they are suffering for the sake of Christ. అందరూ కూడా క్రీస్తు కోసం శ్రమ పడతా ఉన్నారు. So be encouraged. దయచేసి ప్రోత్సహించబడండి, Be encouraged. ప్రోత్సహించబడండి. Hallelujah. హల్లెలూయా.
May God be with you. దేవుడు మీతో ఉండును గాక. May I see you all in heaven one day. పరలోకంలో ఒక రోజు మీ అందరినీ నేను చూడును గాక. Don't surprise me there. అక్కడ నాకు I will be there. నేనుంటాను అక్కడ. Not that I just desire to be there. కేవలం నేనే ఉండడం కాదు, పరలోకంలో To be with Jesus, I will be there. యేసుతో ఉండడము నేను ఉంటాను. But I will be surprised if I don't see you there. ఒకవేళ మీరు నాకు అక్కడ కనిపించకపోతే నేను ఆశ్చర్యపడతాను. I want to see my wife there. అక్కడ నా భార్య నాకు కనబడాలి. I want to see my kids there. నా బిడ్డలు నాకు కనబడాలి. I want to see my church, the church that is entrusted to me, to be there. ఏ సంఘం అయితే నాకు ఇవ్వబడిందో ఆ సంఘం కూడా అక్కడ నాకు కనబడాలి. And all the people who were connected to me throughout in different regions and different places who are associated with me, I want to see them there. నాతో సంబంధం కలిగిన ఆయా ప్రాంతాల్లో నాతో సంబంధం కలిగిన వాళ్ళందరూ కూడా పరలోకంలో నాకు కనిపించాలి. Don't fail Jesus. Don't fail Jesus. యేసును ఓడిపోయేలాగా చేయకండి. And don't fail me that day. నన్ను ఓడిపోయేలాగా చేయకండి. I have been serving you all the while మీకోసము నేను ఎప్పుడు నేను సేవిస్తూనే ఉన్నాను. to establish you, to build you with the right word, with the right అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ గాడ్. మిమ్మల్ని కట్టడానికి సరైన వాక్కు మీకు ఇవ్వడానికి ఎల్లప్పుడూ నేను మీకు పరిచయం చేస్తా ఉన్నాను. డోంట్ బేర్ రాంగ్ ఫ్రూట్. వేరే ఏదో ఫలాన్ని మీరు ఫలించకండి. దిస్ ఇస్ వాట్ గాడ్ సెడ్ టు ఇజ్రాయెల్ త్రూ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్స్. హి సెడ్, వాట్ లెస్ డిడ్ ఐ డు యు దట్ యు బోర్ సోర్ గ్రేప్స్. దేవుడు ఒక ప్రవక్త ద్వారా ఇశ్రాయేల్ దేశంతో మాట్లాడిన మాట, నేను ఏం తక్కువ చేస్తాను, మీరు చేదు ద్రాక్ష పండ్లు మీరు కాస్తారు. Why did you bear sour grapes? ఎందుకు చేదు ద్రాక్షాలను మీరు కాచినారు? What less did I do for you? మీకు ఏం తక్కువ చేస్తాను నేను? What less did I give you? ఏం తక్కువగా నేను మీకు ఇచ్చినాను? But what is this fruit that I see in you? కానీ ఏ ఫలం వచ్చింది ఏంటి? And this is the word of warning to this church. ఇది ఈ సంఘానికి వచ్చే హెచ్చరిక. Bear right fruit. సరైన ఫలాన్ని ఫలించండి. Don't act here and live something else outside. ఇక్కడ నటించి బయటికి పోయి ఏదో చేయకండి. There are some actors like that. అక్కడ అట్లా కొన్ని నటులు ఇక్కడ ఉన్నారు. They act as if God doesn't see them. దేవుడు వాళ్ళని చూడట్లేదు అనుకుంటా ఉన్నారు. They act as if God does not take notice of them. దేవుడు గమనించట్లేదు అనుకుంటా ఉన్నారు. They think that God is not watching them with whom they are sitting and eating, drinking. వాళ్ళు అనుకుంటా ఉన్నారు, ఎవరితో కూర్చున్నాం ఎవరితో తాగుతున్నామో దేవుడు చూడట్లేదు అనుకుంటా ఉన్నారు. Day will come. ఒక రోజు వస్తుంది, God will expose everything. ప్రతిదీ కూడా బట్ట బయలు చేస్తాడు దేవుడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Let us not treat the grace of God in vain. దేవుని కృపను మనం వ్యర్థంగా ఎంచకూడదు.